దేవాలయ గుడి గంటల సందడిలో పూజ్య గురువులు విచ్చేసిరి. రండి దైవ జనమా, పూజా సమయమిది. దేవాలయ గుడి గంటల సందడిలో పూజ్య గురువులు విచ్చేసిరి. రండి దైవ జనమా, పూజా సమయమిది. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, ఈ శుక్రవారం ఈ పరిశుద్ధ బలి అర్పించడానికి చాలా సంతోషముతో ఆనందముతో మీ అందరినీ కూడా ఆహ్వానిస్తున్నాం. ఈరోజు ఈ పరిశుద్ధ బలి భోజనం స్పాన్సర్ చేయడానికి ముందుకు వచ్చిన కుటుంబము మేరీ అల్ఫోన్సా. Our resurrection Thanksgiving Mass of the Holy Trinity, Mother Mary, and precious blood of Jesus, for the Mass intentions and God's blessings. దేవుడు చేసిన సకల మేళ్ల కృతజ్ఞతగా మేరీ అల్ఫోన్సా ఈ స్పాన్సర్షిప్ నిర్వహిస్తూ లోకవ్యాప్తంగా మీ అందరికీ రక్షణ సువార్తను అందిస్తూ ఉన్నారు. ఈ కుటుంబం కోసం ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలో మనం ప్రత్యేకంగా ప్రార్థన చేసుకుందాం. అదే కుటుంబాల్లో మరణించినటువంటి ఆత్మల కోసము గ్రెగోరియన్ మాస్ పెట్టించి 30 రోజులు కంటిన్యూస్ గా మన ప్రార్థన సాయం కోరిన కుటుంబాలు, ఫర్ ది రిపోర్టెడ్ సోల్ ఆఫ్ భోగా మరియు కరుణ కుమార్ మాస్ ఆఫర్డ్ బై భోగా ఆరోగ్యం అండ్ ఫ్యామిలీ, ఫర్ ది రిపోర్టెడ్ సోల్ ఆఫ్ అమర్లపూడి భాగ్యమ్మ మాస్ ఆఫర్డ్ బై అమర్లపూడి లీనా, డాక్టర్ ప్రఫుల్ల అండ్ డాక్టర్ కమల, ఫర్ ది రిపోర్టెడ్ సోల్స్ ఆఫ్ గిల్లా రాయప్ప, గిల్లా శాంతమ్మ, గాతిరెడ్డి జోసెఫ్. May their souls rest in peace by the grace of God, Mass offered by Gathuredi Jaya. For the reported souls of Gracie, John, Arugya Mary, Moses, Harry, David, and Teresa, Mass offered by Sheila, John, and the family. For the departed souls of N.S. Raja Reddy and Shekhar Reddy, N. Kiran Mai, Tanagundla Reddy, and Thomas Amma, and all the souls in the family, Mass offered by N. Nirmala. For the departed soul of Golamari Bala Shiv Reddy and eternal peace, Mass offered by Gade Joji Reddy and family. For the departed souls and the family members of Bandhanatha Mary Rose Kumari, Mass offered by Madanu Mary Rose Kumari. For the departed souls of the family members of M. Mary Rose Kumari, Mass offered by Madanu Mary Rose Kumari. For the departed soul of Singar Reddy, Anthony Reddy, S. Mary, and S. Jnanamma, Mass offered by Singar Reddy, Albin Reddy, and Fatima. అలాంటి బిడ్డలారా, ఈ రోజు పరిశుద్ధ బలి పూజ పెట్టించి మన ప్రార్థన సహాయం ప్రత్యేకంగా కోరుకున్న కుటుంబాలు మాదానా బాలస్వామి, బ్రిజితమ్మ, సావియా, సచ్చి, and CH Nirikshan. For the protection and for the brighter future, Mass offered by Manda Rajashekar. For the departed souls of the family, relatives, orphan souls, for the good health and for the removal of the obstacles from the land issues, Mass offered by a devotee. For God's protection upon the family members, friends and relatives and all the humanity, from all the diseases and the virus infections, Mass offered by Kenna Joseph Holt and the family members. For the good health of Mary Sulakshana, Mass offered by the members of the family. Thanksgiving Mass offered by Gopu Vincent Reddy, Gopu Jay Sheila Reddy, Maram Reddy Bal Reddy, Maram Reddy Sunita Reddy, Lawrence Martis and Jyotis Martis. Thanksgiving Mass offered by Tumma Arugya Mary. For the brighter future of Vinila and Rohit, Mass offered by Galima Reddy and Shaurilu and the family. For the departed soul of Antonamma, Mass offered by the members of the family. For the departed soul of Manjula, Mass offered by the members of the family. For the brighter future of the children, Yeshwant and Sushma. For the business development, for the good health and to write exam well, Mass offered by Garika Pati Prasad and Manjula Rani and the family. For the departed soul of Sri Kodavakanti Shankar John and for the good health of Kodavakanti Shantamma,
and family, Mass offered by Kodava Kante Shantamma and her family, for the special intentions for God's blessings in the every work, and for the peace and the unity in the family, Mass offered by Manipal Reddy and Jyotirmai, for God's blessings in every work, for the good health and for gift of child to Joseph, Mass offered by Gopo Jayprakash Reddy, Kiranmai, Gopo Joseph Reddy, Tejasvi and Harita, a devotee offering family masses to Jesus through the Sacred Heart of Jesus for the consecration and anointing of the family, for the birthday blessings upon Sunil Kumar, for the good health and for God's knowledge and the wisdom, Mass offered by Ramana and Sandosha. Thanksgiving Mass of Saint Francis Xavier through his intercession for all the blessings showered upon the family, Mass offered by Y.J. Martin and Y. Shaurama. For the departed souls of Father Gopu Raipur Reddy and Father Allam Raipur Reddy, Mass offered by Allam Sambat Reddy and Very Sujata. Thanksgiving Mass for all the blessings showered upon the family offered the Sacred Heart of Jesus. Mass offered by Thirumal Reddy, Shavu Reddy and Anita and her family. For God's blessings upon Sangavarapu Praveen Chand to write exam well. Mass offered by Rani and her family. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఈ రోజు పరిశుద్ధ బలి పూజ పెట్టించిన మీ అందరి ఉద్దేశ లక్ష్యాల కోసము ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజ మనం అర్పించి మనం ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం. అలాగే మీరు వేలాది మంది ఆన్లైన్ లో మాసంలో పాల్గొంటున్నారు, దేవుని వాక్యాన్ని వింటూ ఉన్నారు. మీ అందరి విన్నపాలను ప్రార్థనలు మనసు తలుచుకొని రెండు చేతులు జోడించి ఒక్క నిమిషం కళ్ళు మూసుకుందాం. మీ ఇంటిని, మీ కుటుంబాలను, మీ అవసరాలన్నీ మనసు తలుచుకుంటూ మనం భక్తితో విశ్వాసముతో ఈ పరిశుద్ధ బలిని అర్పించుకుందాం. పిత పుత్ర పవిత్రాత్మ నామమున ఆమేన్. మన నాథుడైన యేసు క్రీస్తు కృప, సర్వేశ్వరుని ప్రేమ, పరిశుద్ధాత్మ సహవాసము సహకారము మీ అందరితోనూ ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, చాలామంది నన్ను అడిగిన ఒక ప్రశ్న, కౌన్సిలింగ్కి వచ్చినప్పుడల్లా మనుషులు ఎంతో మంది ఎదుర్కొన్నటువంటి ఒక ప్రాబ్లం, ఈ లోకములో మనుషులు చేసిన బంధకాలకి పడిపోయిన అన్ని పాపాల కంటే చాలా చాలా ముఖ్యమైనటువంటి ఒక బంధకం ఏమిటంటే లైంగికమైనటువంటి పాపాలు. లైంగికమైనటువంటి పాపపు ఆసక్తులు, శారీరక సంబంధమైనటువంటి కోరికలు, తప్పుడు సంబంధాలకి పడిపోయి జీవితాన్ని పాడు చేసుకొని, భవిష్యత్తుని పాడు చేసుకొని, రకరకాల సమస్యలు ఇరుక్కుని నిద్రలేక యువతి యువకులు జీవితం పాడు చేస్తున్నటువంటి చాలా ముఖ్యమైనటువంటి ఒక అంశం. అదేంటంటే లైంగికమైన పాపముల నుండి మనల్ని మనం ఎలా కాపాడుకుంటాం, లైంగిక సంబంధమైనటువంటి పాప ఆసక్తి నుండి మనం ఎలా విడుదల పొందుకుంటాం. ఇటువంటి పాపములో పడిపోకుండా మనము దేవుని బిడ్డల స్వాతంత్ర్యంలో జీవించటానికి మనం ఎలా జాగ్రత్తగా పడదాం. కొంతమంది ప్రశ్నిస్తూ ఉంటారు, అసలు ఈ పాపము నుండి లైఫ్లో విడుదల పొందే అవకాశం ఉందా ఫాదర్? ఎందుకంటే ఎంతోమంది నిజంగా ఈ పాపము నుండి బయటపడాలని కన్ఫెషన్ చేస్తూ ఉంటారు, ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటారు, ఉపవాసం చేస్తూ ఉంటారు. కానీ ఏదైతే చెయ్యవద్దు నిర్ణయం తీసుకున్నారో అదే పాపకూపములో మళ్ళా పడిపోతూ ఉంది. కాబట్టి ఇంకా జీవితం వేస్ట్ అని, అర్ధరహితమైనది, చచ్చిపోవటమే మంచిదని కృంగిపోయినటువంటి ఎంతోమంది యువకులు నాకు తెలుసండి. అన్ని పాపాల కంటే బిడ్డలారా ఈ పాపం చాలా లోతైన వేరు పాతి ప్రతి మనిషిని పట్టుకుంటుంది. అందుకే దేవుని ఆత్మ ప్రేరణ వలన ఈరోజు ఈ యొక్క అంశాన్ని దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ వాక్యము ద్వారా మీతో మాట్లాడాలని అనుకుంటున్నా.
కౌన్సిలింగ్కి ఒక్కళ్ళు ఇద్దరు ముగ్గురు వస్తారండి, కానీ ఆన్లైన్ ఛానల్ ద్వారా ఒకరోజు వేలాది మంది వాక్యాన్ని వింటూ ఉన్నారు. ఈ వాక్యము, ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజ తప్పకుండా మీకు ఈ వాక్యాన్ని వింటున్న ప్రతి ఒక్కరికి ఒక ఓదార్పుగా, శక్తిగా, బలముగా, విడుదలగా మారుతూ ఉంది అని నాకు నమ్మకం ఉంది. ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజ ఇలాంటి బంధకాలు ఉన్న వారి కోసం నేను అర్పిస్తూ ఉన్నా. ఒక్కసారి లైంగిక పాపములో పడని వారు ఎవరూ ఉండరు. ఆ పాపం వలన కృంగిపోకుండా ఉన్నవాళ్ళు ఎవరు ఉండరు. అందుకే పౌలుగారు పలుకుతూ ఉన్నాడు, బిడ్డలారా, మానవులందరూ పాపం చేసి దేవుని మహిమ కోల్పోయిరి. బిడ్డలారా, అలాంటి ఒక పరిస్థితులు మీరు ఉంటే ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజ సమయంలో 2 చేతుల గుండె మీద పెట్టండి. తెలుసో తెలియక లైంగిక ఆసక్తుల వలన, శారీరక కోరికల వలన, ఎదుటి వ్యక్తుల పాపపు ప్రభావాల వలన 6వ ఆజ్ఞకు విరుద్ధమైనటువంటి చేసిన పాపాలను, శరీరానికి పరిశుద్ధత నిర్మలత్వం లేకుండా చేసిన పాపాలను, మనస వాచ కర్మణ ఇతరులని పాప మార్గములుగా నడిపించినటువంటి నీ చెడు ప్రభావాలను ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజ సమయంలో ఒప్పుకుందాం. దేవా, నన్ను కరుణించండి, నీ రక్తముతో నా తల నుండి అది కాళ్ళ వరకు కడుగండి ప్రభువా. నీ కృప లేకుండా నేను ఉండలేనయ్యా, బతకలేనయ్యా. సిన్సియర్లీ, నీతి నిజాయితీతో ప్రభు సన్నిధిలో మనం పాప సంగీతన చేసుకుందాం. ఈ ఉత్తమ మనస్తవ ప్రార్థన మనము చెప్పుకుందాం. సర్వేశ్వర స్వామి, దేవర వారు మితిలేని సకల మేలుల స్వరూపులై ఉండుట వలన సకల వస్తువుల కంటే మిమ్ము అధికముగా ప్రేమించుచున్నాం. నీకు నా పాపముల చేత ద్రోహము చేసినందువలన మహా మనస్తాపడుచున్నాను స్వామి, మహా దుఃఖపడుచున్నాను స్వామి, మహా ఉత్తమ మనస్తాపడుచున్నాను స్వామి. ఇక మీదట ఒక్కనాటికిని ఇటువంటి పాపములు చెయ్యనని నిండు మనసుతో గట్టి ప్రతిజ్ఞ చేయుచున్నాను స్వామి. ఆమేన్. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వర మనందరిపై దయ చూపి మన పాపములను, దోషములను కనికరముతో మన్నించి మనలను నిత్య జీవమునకు నడిపించునుగాక. ఆమేన్. తండ్రి దేవా, మాపై దయ చూపండి. తండ్రి దేవా, మాపై దయ చూపండి. యేసు క్రీస్తు రాజా, మాపై దయ చూపండి. యేసు క్రీస్తు రాజా, మాపై దయ చూపండి. పరిశుద్ధాత్మ దేవా, మాపై దయ చూపండి. పరిశుద్ధాత్మ దేవా, మాపై దయ చూపండి. ప్రార్థించుదము. మా కర్తేగో సర్వేశ్వర, మా హృదయములను నీ దివ్య భక్తిచే స్థిరపరచమని ప్రతిమాలు కొనుచున్నాము. ఈ విధమున మీ కుమారుడు క్రీస్తు వచ్చినప్పుడు శాశ్వత విందుకు మమ్ము యోగ్యులనుగా కనుకొని ఆయన చేతి ద్వారా స్వర్గీయ భోజనమును మేము చేక్కునట్లు అనుగ్రహింపుడు. మీతోను పవిత్రాత్మతోనూ కలిసి యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు మా ప్రభువును మీ కుమారుడని యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయించు ఉన్నాము. ఆమేన్. మొదటి పట్టణము యెషయా గ్రంథము 61వ అధ్యాయము పరిశుద్ధ వచనములు 1 నుండి 3 వరకు. ప్రభువైన యావే నన్ను అభిషేకించెను, తన ఆత్మతో నన్ను నింపెను. పేదలకు శుభవార్తను ప్రకటించుటకును, కృంగిపోయిన వారికి ఉత్సాహం పుట్టించుటకును, బందీలకు విముక్తియు, చెరలో ఉన్నవారికి విడుదలయు లభించునని తెలియజేయుటకును అతడు నన్ను పంపెను. ప్రభు అనుగ్రహవర్చనమును గుర్చియు, మన దేవుడు శత్రువులను శిక్షించు దినమును గుర్చియు ప్రకటించుటకును, శోకించు వారికి ఓదార్పునిచ్చుటకును అతడు నన్ను పంపెను. సియోను నందు దుఃఖించు వారికి బుగ్గి బదులుగా పూలదండయునిచ్చుటకును, శోకవస్త్రమునకు మారుగా ఆనంద తైలమును ఒసగుటకును, విచారించు వారికి స్తుతిగీతం పాడునట్లు చేయుటకును అతడు నన్ను పంపెను. తన కీర్తి కొరకు ప్రభువే స్వయంగా నాటుకునిన నీతి వృక్షములని ఆ దుఃఖార్తులకు పేరిడుదురు. ఇది ప్రభువు వాక్కు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. 2వ పట్టణము పునీత పౌలు గారు కొరింథీయులకు రాసిన మొదటి లేఖ 9వ అధ్యాయము పరిశుద్ధ వచనములు 16వ వచనము నుండి
19వ వచనం వరకు మరియు 22-23 వచనం వరకు. సువార్తను బోధించినంత మాత్రమున నాకు గొప్పలు చెప్పుకున్న హక్కు లేదు. నిజమునకు సువార్తను ప్రకటించుటకు నేను ఆజ్ఞాపించబడితిని. కనుక సువార్తను బోధింపకున్నచో నా పరిస్థితి ఎంతో దారుణమగును. ఈ పనిని నా యంతట నేను చేసినచో నాకు ప్రతిఫలమును ఉండును. కానీ ఇది నా విధి అని భావించినచో నాకు ఒక పని అప్పజెప్పబడిందని అర్థము. కనుక నాకు ప్రతిఫలము ఏమి? సువార్త ప్రచారమునందు నా హక్కును నేను సంపూర్ణంగా వినియోగించుకొనక సువార్తను ఉచితంగా ప్రకటించుటయే. నేను స్వతంత్రుడును, ఎవరికి నీ దాసుడును కాను. కానీ ఇంకనూ ఎక్కువ మందిని సంపాదించుకొనుటకు అందరికీ నన్ను నేను దాసునిగా చేసుకునిచున్నాను. విశ్వాసమున బలహీనులకు వ్యక్తులతో ఉన్నప్పుడు వారిని సంపాదించుకొనుటకై వారిలో ఒకని వలె నైతిని. కనుక నేను కొందరినైనను ఏ విధముగానైనను రక్షింపగలుగుటకు గాను అందరి కొరకు అన్ని విధములుగా నైతిని. సువార్త దీవెనలలో పాలు పంచుకొనుటకు గాను సువార్త కొరకై నేను ఇది అంతయు చేయుచున్నాను. ఇది ప్రభువాక్కు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. శుభము గూర్చెడు వర్తమానము తెచ్చినాడను. దావీదుని నగరమందున రక్షకుడు ఉదయించినాడు. ఏలిన వారు మీతోనూ ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉందురుగాక. పునీత మత్తయి గారు రాసిన పవిత్ర సువార్తలోని భాగము. ప్రభువా నీకు మహిమ కలుగునుగాక. మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయం పరిశుద్ధ వచనాలు 27 నుండి 30 వరకు. వ్యభిచరింపరాదు అనే శాసనమును మీరు విని ఉన్నారు కదా. కానీ నేనిప్పుడు నొక్కి వక్కాణించున్నదేమనగా, కామేచ్ఛతో పరస్త్రీని పరీక్షించు ప్రతి వ్యక్తి ఆమెతో మనస్సున వ్యభిచరించినట్లే. కనుక మీ కుడి కన్ను మీకు పాపకారణమైనచో దానిని పెరికి పారవేయము. నీ దేహమంతయు నరకము పాలగొట్ట కంటే నీ అవయవములలో ఒక్కదానిని కోల్పోవుట నీకు మేలు. నీ కుడి చేయి నీకు పాపకారణమైనచో దానిని నరికి పారవేయము. నీ దేహమంతయు నరకము పాలగొట్ట కంటే నీ అవయవములలో ఒక్కదానిని కోల్పోవుట మేలు. ఇది యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ రక్షణ సువిశేషము. క్రీస్తువా నీకు స్తుతి కలుగునుగాక. సువిశేష బోధన ద్వారా మన పాపములన్నీ మన్నింపబడునుగాక. ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. 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 ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, పిల్లలకి, యువకులకి, పెద్దలకి ఒకే రీతిగా ఎంతో ఉపకారమైనటువంటి ఒక అంశాన్ని మనం ఈరోజు ధ్యానిస్తున్నాం. అందువలన ఈ వాక్యం సరిగా అర్థం చేసుకోవటానికి, శ్రద్ధతో వినటానికి దేవుని పరిశుద్ధాత్మ సహాయం మనం కోరుకుంటూ ఒక నిమిషం ప్రార్థిస్తాం. పరిశుద్ధాత్మదేవ, మీ సన్నిహిత్యాన్ని మేము కోరుకుంటున్నాం ఈ ఉదయకాల సమయంలో. ప్రభువా, సైతాను కలిగించు అన్ని విధములైనటువంటి దురాలోచనలను, లౌకిక ఆసక్తులను, శారీరక కోరికలను ఎలా మేము ఎదుర్కొని జయించాలో మాకు తెలియదు.
పాపములో కొట్టుకుపోతున్నటువంటి మీ బిడ్డల వేదనలను, బాధలను, కన్నీటిని జ్ఞాపకముంచుకోమని ప్రార్థిస్తున్నాం. ప్రభువా, ఈరోజు వాక్యం ద్వారా అనేక మంది హృదయాలను ఓదార్చమని ప్రార్థిస్తున్నాం. అనేక మందిని విడిపించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. అనేక మందికి వాక్యం ద్వారా నీ వెలుగును ప్రకాశించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. చీకటి, లైంగిక బంధకాలనే పాపాన్ని ఈ బిడ్డల నుండి విడిపించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. శ్రద్ధతో వాక్యాన్ని వినటానికి మాకు సహాయం చేయండి దేవా. సరిగా కరెక్ట్గా వాక్యం బోధించడానికి నా గొంతును, నాలుగును, పెదవులను, నా బుద్ధిని, ఆలోచనలు నీవే నడిపించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. సకల దూతలారా, పునీతులారా, అతిదూతలారా, హతసాక్షులారా మా కొరకే విజ్ఞాపన ప్రార్థన చేయండి. అమ్మ మరియ తల్లి, మా యోగ్యులం పాపాత్ములను మా కొరకే సమీపమని ఉండి ప్రార్థించని వేడుకుంటున్నాం. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. సకల దూతలారా, సకల పునీతులారా మా కొరకే ప్రార్థించండి. దేవవర ప్రసాదం చేత నిండిన మరియమ్మ వందనము. ఏలిన వారు మీతో ఉన్నారు. స్త్రీలలో ఆశీర్వదింపబడిన వారు మీరే. మీ గర్భఫలముకు యేసు ఆశీర్వదింపబడిన వారుగానే. పరిశుద్ధ మరియమ్మ, సర్వేశ్వరుని యొక్క మాత, పాపాత్మైన మా కొరకును ఇప్పుడును మా మరణ సమయం నందు ప్రార్థించండి. ఆమేన్. పితా, పుత్ర, పవిత్ర ఆత్మకు మహిమ కలుగునుగాక. ఆదిలో కలిగినట్లును ఇప్పుడును ఎప్పుడును సదాకాలం మీకే మహిమ కలుగునుగాక. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. తండ్రి దేవా స్తోత్రము. తండ్రి దేవా స్తోత్రం. యేసు రాజా వందనములు. యేసు రాజా వందనములు. పరిశుద్ధాత్మ దేవా స్తోత్రము. పరిశుద్ధాత్మ దేవా స్తోత్రం. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, మానవ జాతి ఎదుర్కొన్నటువంటి అతి శ్రేష్టమైన ఒక ప్రాబ్లం లైంగిక సంబంధమైన ప్రాబ్లమ్స్. చిన్నపిల్లల మొదలుకొని ముసలి వయస్సులో ఉన్న వారి వరకు ఈ యొక్క సమస్యకి లోనైపోతూ ఉంటారు. నేను అనుకున్న వాడిని యువకుడుగా ఉన్నప్పుడు అదేంటంటే, యువకులుగా ఉన్నప్పుడే ఇటువంటి శోధనలు, బలహీనతలు, పాపాలు ఉంటాయి. వయసు పెరిగిన తర్వాత ఇటువంటి పాపాలు ఏమి ఉండవు, బయటపడదాము అని అనుకునేవాడిని. కానీ ప్రియబిడ్డలారా, ఒక గురువుగా, ఒక ఫాదర్గా వయస్సు వచ్చిన, మంచం మీద పడి ఉన్న, మరణాసన్న స్థితిలో ఉన్నటువంటి కొంతమందికి కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చినప్పుడు, వాళ్ళతో మాట్లాడినప్పుడు నేను తెలుసుకున్నటువంటి ఒక విషయం ఏంటంటే, మనిషి శరీరంలో ప్రాణం ఉన్నంత వరకు, కాళ్ళు చేతులు పడిపోయినా సరే, శరీరములో ఎటువంటి చలనము లేకుండా ఉన్న పరిస్థితుల్లో కూడా 6వ ఆజ్ఞకి విరుద్ధమైన పాపం చేసుకోవచ్చు. అలాంటి పాప స్థితిలో పడిపోయి బాధల్లో, ఏడుపులో, ముసలి వయస్సులో కూడా పాప సంగీతం చేసుకున్న వారు, కౌన్సిలింగ్లో వారి బాధను చెప్పుకున్న వారిని నేను చూశాను. ఎందుకంటే చిన్నపిల్లలు మొదలుకొని ముసలి వయస్సులో ఉన్నటువంటి రకరకాల వయస్సులో, ప్రాయములో ఉన్నవారు ఇటువంటి సమస్యలతో బాధపడుతున్నారని నేను తెలుసుకున్నాను. ఎందుకు ఈ పాపం ప్రియబిడ్డలారా అంత బలమైనటువంటి ప్రభావం, లోతైన ప్రభావం ఒక వ్యక్తి మీద, కుటుంబం మీద, సమాజం మీద, సంఘం మీద చేస్తూ ఉంది అంటే, ఈ పాపానికి గమనించండి, నంబర్ 1 ప్రియబిడ్డలారా, ఇది శారీరకంగా ఒక వ్యక్తిని గాయపరుస్తూ ఉంది, మానసికంగా ఒక వ్యక్తిని గాయపరుస్తూ ఉంటుంది, ఆధ్యాత్మిక ఒక వ్యక్తిని గాయపరుస్తూ ఉంటుంది, ఇది సంబంధాలని గాయపరుస్తూనే ఉంటుంది, ఇది కుటుంబాలను గాయపరుస్తూ ఉంటుంది.
చిన్న పెద్ద వ్యత్యాసము లేకుండా అందరి జీవితాలలో ఒక లోతైన ప్రభావం తీసుకొస్తుంది. అయితే ఎంతోమంది నేను అడిగే ప్రశ్న, ఫాదర్ గారండి, ఈ పాపం నుండి ఎలా బయటపడాలి? ఏమైనా ఒక మార్గం మాకు చెప్పండి, ఒక సొల్యూషన్ మాకు చెప్పండి, ఒక ఫార్ములా మాకు చెప్పండి, అసలు దీని నుంచి బయటపడటం సాధ్యమా అని కూడా అడిగిన వాళ్ళు ఉన్నారు. కౌన్సిలింగ్ అంటే కొంతమందికి మాత్రం నేను మాట్లాడగలుగుతాను, బిడ్డలారా, సొల్యూషన్ ఇవ్వగలుగుతాను. కానీ ఈ ఛానల్, ఈ మీడియా చాలా పవర్ఫుల్, వేలాది మంది వింటూ ఉన్నారు. కాబట్టి సంతోషముతో నేను ఈ సందేశాన్ని మీకు అందించాలనుకుంటున్నాను. బిడ్డలారా, బైబిల్లో ఆదికాండం మొదలుకున్న దర్శన గ్రంథం వరకు మనం చూస్తే 73 గ్రంథాలు ఉన్నాయి. ఈ 73 గ్రంథాలలో ఒకే ఒక పుస్తకములో, ఒకే ఒక చాప్టర్లో మాత్రమే ఈ లైంగిక సంబంధమైన పాపము నుండి, బంధకాల నుంచి బయటపడటానికి, విడుదల పొందుకోవటానికి 10 మార్గాలు మనకు చూపిస్తూ ఉన్నాయి. ఇది ఎలా ఉంది అంటే, ఈ చాప్టర్ బిడ్డలారా ఒక తండ్రి తన కుమారునికి ఇస్తున్నటువంటి ఉపదేశములాగా ఉంది. ఒక తండ్రి తన కుమార్తెకి ఇస్తున్నటువంటి సలహాలాగా ఉంటుంది ఈ చాప్టర్. అందువలన నా మొట్టమొదట ఒక మనవి ఏంటంటే బిడ్డలారా, మీరు ఈ వాక్యాన్ని వింటున్న వారందరూ కూడా నేను చెప్పిన ఈ చాప్టర్ మీరు చదవాలి. ఎందుకంటే ఈ ప్రసంగములు బిడ్డలారా, నేను ఆ చాప్టర్ని మొదటి నుంచి చివరి వరకు పూర్తిగా చదివించి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేను. అలా చేయాలంటే నాకు ఈ టైం సరిపోదు. నేను ఇప్పుడు గంట లోపల, ఒక గంట సేపు ఈ మెసేజ్ మీకు అందించి నేను ముగించాలనుకుంటున్నాను. అందుకే మీకు ఒక హోంవర్క్ ఇస్తున్నా. దీని నుంచి ఎక్కువ లోతుగా తెలుసుకోవటానికి మీరు చదవలసిన చాప్టర్ ఏంటంటే ప్రియబిడ్డలారా, సామెతల గ్రంథం 7వ అధ్యాయం. మీరు మొదటి నుంచి ప్రియబిడ్డలారా మీరు చివరి వరకు మీరు చదవాలి. అందులో 27 వచనాలు ఉన్నాయి. సామెతల గ్రంథము మీరు 7వ అధ్యాయము 1 నుంచి 27 వరకు. ఇక్కడ పిల్లలకి ఒక తండ్రి ఇస్తున్న సలహా, లైంగికపరమైనటువంటి ఆసక్తి నుంచి విడుదల పొందుకోవటానికి, లేదా వ్యభిచారం అనే పాపములో పడిపోకుండా ఉండటానికి జాగ్రత్త. ఈ ఉపదేశం, ఈ అడ్వైస్, ఇక్కడ 10 కార్యాలు ఉన్నాయి. ఇది మీ శ్రద్ధతో మీరు వినండి. ఇది కంప్లీట్లీ ఈ ఒక్క గ్రంథంలో నేను ఆధారం చేసుకుంటూ మీతో మాట్లాడుతున్నాం. వేరే అటు ఇటు నేను పోవట్లేదు. కేవలం ఒకే ఒక చాప్టర్ మాత్రం, సామెతల గ్రంథం 7వ అధ్యాయం. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. బిడ్డలారా, మొదటి అంశం, ఈ చాప్టర్లో మనము 1, 2, 3 వచనాలు మాత్రం మనం విందాం. శ్రద్ధతో మీరు వినండి. సామెతల గ్రంథం 7వ అధ్యాయము 1, 2, 3 వచనాలు. అక్కడ బిడ్డలారా మనకి 5, 6 అంశాలు ఆ 3 వచనాలలో మాత్రమే ఇమిడి ఉన్నాయి అన్నమాట. ఒకసారి విందామా? కుమారా, నా పలుకులు ఆలింపుము. కుమారా, నా పలుకులు మీరు ఆలకింపుము. నా ఉపదేశమును నిధిని వలె భద్రపరుచుకొనుము. నా ఉపదేశములు నిధి వలె నీ పదులపరచుకో. నా సూక్తులను పాటింతవేని నీకు జీవం అబ్బును. నా బోధను కంటి పాపన వలె జాగ్రత్తగా చూచుకొనుము. ఈ ఉపదేశములను నీ ముందట ఉంచుకొనుము, నీ హృదయ పలకముపై లిఖించుకొనుము. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరా, 1, 2, 3 ఈ 3 సెంటెన్సెస్లో కొన్ని శ్రేష్టమైన అంశాలు దాగి ఉన్నాయి. నంబర్ ఏంటంటే, కుమారా, నేను పలికిన ఈ మాటలు మీరు శ్రద్ధతో ఆలకించాలి. ఇది మీరు శ్రద్ధతో ఆలకించాలి. రెండోది ఏంటంటే, నిధిలాగా దీనిని నీవు కాపాడుకోవాలి. నిధి అంటే మీకు తెలుసు, అది విలువైనది. కాబట్టి ఎంత జాగ్రత్తగా ఒక వ్యక్తి
దాన్ని చూసుకుంటారు. నిధిలాగా చూసుకోమంటున్నాడు. మూడోది ఏంటండి? నీ కంటి పాపలాగా దీన్ని నీవు కనుక్కోవాలి, చూసుకోవాలి. కంటి పాప అంటే ప్రియపడ్డారా, మన శరీరములో తల నుండి అది కాళ్ళ వరకు ఎన్ని అవయవాలు ఉన్నా అన్ని అవయవాలలో చాలా ఎక్కువగా సెన్సిటివిటీ కలిగిన అవయవము కంటి పాప. ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ ముట్టుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. కానీ కంటి పాపని ముట్టండి, అది ముట్టనియదు నిన్ను. ఎందుకంటే నీ వేలు దగ్గరికి రాగానే అదే మూసేస్తుంది. ఇట్లా ఒక చిన్న దుమ్ము కానీ ఏమైనా కంటికి పడిందంటే అది నీవు తీసేసే వరకు కళ్ళు ఒప్పుకోదు. నీళ్ళు కారుతా ఉండదు, నీకు పిచ్చిలేస్తుంది, నొప్పి వస్తుంది, సంహావ్ నీకు ఏం కనపడదు, నీ ఇరిటేషన్లో ఉండబడలారా. చూడండి, అందుకే ఈ కంటి పాప అంటే అంత సెన్సిటివ్ అన్నమాట. అది ఎంత ప్రాముఖ్యమైనదో నీ కంటి పాపలాగా నీవు దానిని చూసుకోమంటున్నాడు. నాలుగోది ఏమిటంటే ప్రియపడ్డారా, ఇక్కడ వాక్యములో ఉంటుంది, నీ వేళ్ళ మీద అంటే నీ ఫింగర్ల మీద దాన్ని కట్టుకో, అంటే ఒక ఉంగరంలాగా వేసుకోమని అర్థం. ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు నా ఈ చేతులు 2 ఉంగరాలు ఉన్నాయి. ఈ ఉంగరాలు ఇప్పుడు చేతితో ఏం పని చేసినా ఇది మీకు కనిపిస్తుంది. మీ ప్రే చేసుకున్నా కనిపిస్తుంది, తింటున్నా కనిపిస్తుంది. ఏ పని చేసినా వేళ్ళ మీద ఉంటే నువ్వు తప్పించుకోలేవు. అనగా ఎప్పుడు కూడా అది చూస్తున్నట్లు, దాన్ని ఎత్తుకున్నట్లు, దాని జ్ఞాపకం వస్తున్నట్లు నీవు చేసుకుంటున్నాడు. ఇంకా చివరికి ఏంటంటే, ఇది నీ గొంటె ద్వారముల మీద పలకల మీద రాసుకోమంటున్నాడు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, లైంగికమైన ఆసక్తి నుండి ఒక తండ్రి కుమార్తెకి కుమారునికి ఇచ్చిన ఉపదేశములో సర్వశ్రేష్టమైన ఉపదేశం ఇదే. ఈ లైంగిక ఆసక్తి, లైంగిక పాపం, లైంగిక పాప ప్రభావంలో పడిపోకుండా ఉండటానికి మొట్టమొదటిగా నీ వాక్యాన్ని హృదయములో బదులపరచుకో, వాక్యాన్ని చేతులు ఎత్తి పట్టుకో, కంటికి రెప్పలా కాపాడుకో, అది ఒక నిధిలాగా చూసుకో. అది చాలా ముఖ్యమైనది. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరా, ఈ ఆజ్ఞలే గమనించండి. దేవుడు సీనాయి కొండ నుండి 2 రాతి పలకల మీద రాసి మోషకిచ్చి పంపించాడు కొండ కింద ఉన్న ప్రజలకు ఇవ్వటానికి. బిడ్డలారా, ఆ కొండ కింద ఉన్న ప్రజల కోసం దేవుడు రాసి పెట్టినటువంటి పలకల మీద రాసినటువంటి ఈ 10 ఆజ్ఞలు కేవలం లైంగిక ఆసక్తి నుంచి బయటపడటానికి మాత్రం కాదు, అన్ని విధాలుగా పాపాల నుంచి బయటపడటానికి, నీవు నిన్ను కాపాడుకోవటం అని చెప్పి మోషకి రాసి ఇచ్చినప్పుడు చదువుతాం. మొదటి పట్టణం ద్వితీయోపదేశకాండం 6వ అధ్యాయము మనం చదువుతాం. 5 నుంచి 9 వరకు చదివితే అక్కడ ఈ అంశం చక్కగా రాయబడి ఉంటుంది. విందామా? మీ ప్రభువైన దేవుణ్ణి పూర్ణ హృదయముతో, పూర్ణ మనస్సుతో, పూర్ణ శక్తితో ప్రేమింపుడు. నేడు నేను మీకు ఉపదేశించిన ఈ ఆజ్ఞలను ఏనాడును విస్మరింపుకుడు. వీనిని మీ పిల్లలకు బోధింపుడు. మీరు ఇంటనున్నను బయటనున్నను విశ్రాంతి తీసుకునిచున్నను లేచినప్పుడును వీనిని గూర్చి ముచ్చటింపుడు. ఈ ఆజ్ఞలను ఎల్లప్పుడూ జ్ఞాపించుకొనుటకై గుర్తుగా మీ చేతుల మీదను నొసట మీదను కట్టుకొనుడు. మీ ద్వారబంధముల మీదను ద్వారముల మీదను వీనిని రాసుకొనుడు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరా, సామెతల గ్రంథములో ఆ తండ్రి కుమారునికి ఇచ్చిన ఇదే ఉపదేశమే దేవుడు కూడా మోషే ద్వారా ఇజ్రాయెల్ ప్రజలకి అందించినది. మీ చేతిలో, హృదయద్వారములో, ఇంటి గుమ్మములో నీ కంటి పాపలా నిధిలాగా దీన్ని కాపాడుకో. అంటే దాని సారాంశం ఏంటో ప్రియబులారా, దేవుని వాక్యాన్ని చదవాలి, దేవుని వాక్యాన్ని వినాలి, దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించాలి, దేవుని వాక్యాలు బాహాట చేసుకో. ఎందుకంటే వాక్యం నింపబడినప్పుడు వాక్యం అనేటువంటి వెలుగులో చీకటి తొలగించబడుతుంది. వాక్యం అనేటువంటి జ్ఞానం వచ్చినప్పుడు అంధకారం అనేటువంటి అజ్ఞత తొలగించబడుతూ ఉంటుంది. యేసు క్రీస్తు కూడా సైతాను శోధనలను జయించినది
వాక్యం ద్వారా మాత్రమే. ప్రియబిడ్డలారా, ఎడారిలో ఆయన శోధింపబడినప్పుడు ఇట్లు రాయబడి ఉన్నది, ఇట్లు రాయబడి ఉన్నది, ఇట్లు రాయబడి ఉన్నది అని 3 శోధనలకి ఆయన ఇచ్చినటువంటి చక్కటి ఆన్సర్ కూడా వాక్యం మీద వాక్యాన్ని ఆయన ఎత్తిపట్టుకుంటూ యేసుక్రీస్తు సైతాను శోధనలు జయించాడు. అందువలన బిడ్డలారా, మీరు ఎంతో మంది పాపములో పడి పడి లేచి పడి లేచి మీరు జీవితంలో సమస్యలకు ఎదుర్కొంటున్నారు. మంచి ఒక మార్గం ఇదే, వాక్యం రోజు చదవండి. రోజుకి కనీసం ఒక్క వాక్యమైనా బైహార్ట్ చేసుకోండి. బెన్నిఫార్ చెప్పిన మాట కానీ వేరే ఎవరైనా దేవుని సేవకులు ఎవరి వాక్యం అయితే మీకు నచ్చిందో, ఎవరి వాక్యం మీకు వినటానికి ఇష్టం అనిపిస్తుందో, ఎవరి వాక్యం వల్ల మీరు బలపడతారో అటువంటి దేవుని సేవకులు బిడ్డలారా, బెన్నిఫార్ వాక్యం మాత్రం వినాలని చెప్పట్లా. ఈ ప్రపంచంలో ఎంతో మంది దేవుని సేవకులు ఉన్నారు. ఎవరి వాక్యం నిన్ను బలపరుస్తుంది, ఎవరి వాక్యం వలన నీవు ఎదుగుతూ ఉన్నారు, ఎవరి వాక్యం వల్ల నీవు సరిగా వాక్యాన్ని అర్థం చేసుకోగలుగుతూ ఉన్నారో అటువంటి సేవకులు సేవకురాల వాక్యమును రోజు వినండి. కనీసం ఒక అర్ధగంట సేపు అయినా లేదా ఒక గంట సేపు అయినా 24 గంటల్లో దేవుని వాక్యాన్ని వినటానికి మీరు సమయం కేటాయించండి. ఎంతమంది ఉన్నారు, నాకు చాలా సంతోషం. టీవీ ఆన్ చేసి వంటగదిలో వంట పని చేస్తూ ఉంటారు, కూరగాయలు కోస్తూ ఉంటారు, ఊడుస్తూ ఉంటారు, తుడుస్తూ ఉంటారు. వెరీ గుడ్, ఎంత మంచి ఐడియా. పని జరుగుతూనే ఉన్నాయి, చెవులు ఎక్కడ ఉన్నాయి? దేవుని వాక్యములో ఉన్నాయి. పనులు నడుస్తూనే ఉన్నాయి, గుండె ఎక్కడ ఉంది? దేవుని వాక్యం ధ్యానిస్తూ ఉంటుంది, నెమరు వేస్తూ ఉంటుంది. ప్రియబిడ్డలారా, అలా ఎప్పుడైనా 24 గంటలలో 1 గంట సేపు దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించు. ఈజీలీ నీవు ఇటువంటి పాపాలని జయించగలుగుతావు. ఇది నంబర్ 1 శ్రేష్టమైనటువంటి సలహా, అడ్వైస్. నచ్చిందా? కష్టంగా ఉందా? ఇది కష్టంగా ఏమీ లేదు. ఈ పాపములో పడి ఏడవటం కన్నా మంచిదనమ్మా 1 గంట సేపు వాక్యం వినటం. ఈ పాపములో పడి నలిగిపోవటం కంటే ఎంత బాగుందమ్మా కాసేపు దేవుని వాక్యం చదవటం. ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. బిడ్డలారా, రెండవదిగా మనము ఆ రహస్యం ఎక్కడ చూస్తూ ఉన్నామంటే 5వ వచనంలో చూస్తూ ఉన్నాం. నేను చెప్పిందన్నీ కూడా ఈ ఒకే ఒక చాప్టర్ నుంచి 5వ వచనములో ప్రియబిడ్డలారా ఒక ముఖ్యమైనటువంటి సందేశం ఉంటుంది. అది 2వ అంశం. విందామా? జ్ఞానము నిన్ను పరస్త్రీల నుండి కాపాడును, వారి మోసపు మాటల నుండి నిన్ను రక్షించును. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ఇక్కడ ఈ సామెత గ్రంథము 7వ అధ్యాయంలో 5వ వచనం ఏం పలుకుతూ ఉందంటే, పరస్త్రీలు పరపురుషులు లైంగికమైన ఆసక్తులకి పడిపోవటానికి ఒక ముఖ్యమైన కారణం ఏంటంటే ప్రియబిడ్డలారా, తీయని మొద్దు మాటలు. ఇది బెన్నిఫార్ చెప్పే వాక్యం కాదు. పరిశుద్ధ గ్రంథములో నీ కోసం నా కోసం రాసి పెట్టిన మాటలే ప్రియబిడ్డలారా. ఇక్కడ ఏముంటుంది? పరస్త్రీలు వచ్చి పరపురుషులు వచ్చి ప్రియబిడ్డలారా ఒక వ్యక్తితో సంబంధం ఏర్పరచుకోవటానికి వాళ్ళ చేస్తున్న మొదటి అడుగు, మొదటి స్టెప్ ఏంటి? తీయని ముద్దు మాటలతో నీ దగ్గరికి వస్తారు. అనగా ఫోన్లో అయితే వినటానికి ఎంత ఇంపగా ఉంది అంటే అది మళ్ళా వినాలనిపించినట్లు మాట్లాడతారు. వ్యక్తిగతంగా కలిసి మాట్లాడుతుండే ప్రియబిడ్డలారా అంత తీయగా ఆ ఒక్క మాటలోనే ప్రేమ తేను ఇట్లా కారుతూ ఉన్నట్లు మాట్లాడతారు. అలాంటి ప్రేమ చూపించినప్పుడు ప్రియబిడ్డలారా ఏం చేస్తారంటే, నువ్వు ఏదైనా ఒక దోమను చంపిన ఏదో సింహాన్ని చంపినట్లు నిన్ను అప్రిషియేట్ చేస్తారు. అనగా నీవు చేసినటువంటి కార్యాలకి అన్నిటికీ పెద్దగా గాలి కొట్టి ప్రియులారా డబ్బా కొట్టి నిన్ను ఇలా పొగడి ఇలా పై దాకా ఎత్తేస్తారు.
అంటే మునగ చెట్టుకెక్కించినట్లు ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరా. అలా చెట్టెక్కించినప్పుడు నిన్ను అన్ని విధాలుగా పొగడినప్పుడు నీ అందమును గురించి, నీ పర్సనాలిటీ గురించి, దాది ఈతి అన్నీ మాట్లాడేటప్పుడు ప్రియులరా నీకేమనిపిస్తుంది? వామ్మోయ్, ఈ ప్రపంచంలో ఈమెలాగా నన్ను ప్రేమించి ఎవరు లేరే అలా అనిపిస్తుంది. ఈ ప్రపంచంలో వీడిలాగా నన్ను ప్రేమించేది ఎవరు లేరే అని అనిపిస్తారు మీకు. నాకు ప్రియులరా ఒకరోజు కౌన్సిలింగ్లో ఒక వ్యక్తి చెప్పిన మాట ఏంటంటే, అంటే దాదాపు ఆ వ్యక్తికి, అంటే నేనే పేరు ఊరని చెప్పట్లేదు పిల్లరా, కానీ మీకు విషయం చెప్తున్నా. అదేంటంటే ఆ కౌన్సిల్లో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆ వ్యక్తి చెప్పిన మాట ఏంటంటే, ఫాదర్ గారండి, మా అమ్మ కూడా నన్ను ఈ అమ్మాయిలాగా ప్రేమించాలంటున్నారు. మా అమ్మ కూడా నన్ను ఈ అమ్మాయిలాగా ప్రేమించలేదు. మా అమ్మ కంటే ప్రేమ ఆమె నాకు ఇస్తుంది. నాకంటే అచ్చడి లేచి ఒక్కటి పీక అనిపించింది నాకు వాడిని. ఎందుకు తెలుసా ప్రియులారా, మీకు తెలుసు 9 నెలలు గర్భములో మోసి ప్రసవవేదనతో కనిపెంచిన అమ్మ ఎప్పుడు కాలు పెరుగుతుంది, ఎప్పుడు చేయి పెరుగుతుంది, ఎప్పుడు పళ్ళు పెరుగుతుంది, ఎప్పుడు అమ్మ అని ఒక మాట అంటాడు వీడని చెప్పి ప్రియులారా అల్లారు ముద్దుగా కండి పాపలా కని పెంచి పెరిగి వాళ్ళకు ఉన్నా లేకపోయినా అన్ని వాడికి పెట్టి చదివించి వీడి కోసం ఎన్ని సంవత్సరాలు, దాదాపు 27 సంవత్సరాలు కష్టపడి ప్రేమించి కాపాడి పైకి తీసుకొచ్చిన తల్లి ప్రేమ ముందు మొన్న వచ్చే ఒక అమ్మాయి ప్రేమ ఏది కాదంటున్నాడు. అనగా అలాంటి ఒక ప్రేమ మాయ కలిగిస్తారు ఇలాంటి వాళ్ళు. అలాంటి వాళ్ళ విషయమే జాగ్రత్త ఉండు. ఈ ముద్దుగా ప్రేమ కారిపోతున్నట్లు, తేనె కారుతూ ఉన్నట్లు మీ అమ్మ కంటే నేను ప్రేమిస్తానని చెప్పి, మీ నాన్న కంటే నేను ప్రేమిస్తానని చెప్పి బిడ్డలారా అలాంటి తీయని మాట పలుకుతూ నీ దగ్గరికి వచ్చే వాళ్ళ విషయం మీద జాగ్రత్త ఉండు. ఎందుకంటే ఇది నిజమైనది కాదు. ఎందుకు ఇక్కడ వాక్యం పలుకుతుంది ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరులారా, కేవలం ఈ తీయని మొద్దు మాటలతో నిన్ను పట్టుకోవటానికే, అది నీవు దొరకే వరకే. తెలుగులో ఒక సామెత ఉందండి, అందతే జుట్టు అందకపోతే కాలు అంటారు. ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరులారా, కొంతమంది పట్టుకుంటే అది సిలువకొండ పట్టుకున్నట్టు ఉంటుంది. అన్నది ఇక్కడ ఈ తండ్రి కుమారునికి ఇస్తున్న మంచి ఒక సలహా ఏంటి? రెండవ ఉదాహరణ, కుమారా నీ దగ్గర అమ్మాయిలు వచ్చి అబ్బాయిలు వచ్చి ఇలా తీయని మొద్దు ప్రేమ నటించి చూపించినప్పుడు అలాంటి వాళ్ళ విషయం మీద జాగ్రత్త ఉండు. ఇది నిజమైనది కాదు. మీ అమ్మ కంటే ఈ ప్రపంచం నిన్ను ప్రేమించే ఇంకొక స్త్రీ లేదు, ఇంకా పుట్టదు కూడా. మీ నాన్న కంటే ఈ ప్రపంచం నిన్ను ప్రేమించి ఇంకొకడు లేడు, పుట్టడు కూడా. ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరులారా, వాళ్ళ ఆ యొక్క ప్రేమకున్నటువంటి అర్థం ఏంటో అని అర్థం చేసుకుంటేనే తెలుస్తుంది. రెండవ సలహా ఇదే. నంబర్ 2, ముద్దుగా తీయగా మాట్లాడుతూ ప్రేమ నటిస్తూ చూపించే వచ్చే వాళ్ళ విషయం మీద జాగ్రత్తగా ఉంటూ, అలా ఉంటే అలాంటి వాళ్ళ మాయలో నువ్వు పడిపోకుండా, లైంగిక బంధకాల్లో పడిపోకుండా నువ్వు ఉంటావు. నీవు నిన్ను జాగ్రత్తగా కాపాడుకుంటావు. ఇది పాయింట్ నెంబర్ 2. నేను ఈ విషయం చిన్న పిల్లకి చెప్పినట్టు మీకు చెప్తున్నా. ఎందుకంటే చిన్నపిల్ల మొదలుకొని పెద్దవాళ్ళ వరకు బిడ్డలారా, ఏ జాతి వారైనా, కులం వారైనా, రాష్ట్రం వాళ్ళైనా, దేశం వాళ్ళైనా ఇదే పని, ఇదే పరిస్థితి. అందుకంటున్నా. నంబర్ 3, అన్ని ఒక్క చాప్టర్లో ఉన్నాయి బిడ్డలారా. అందుకే ఈ చాప్టర్ తప్ప వేరే దీనికంటే మంచిగా ఈ యొక్క అంశాన్ని మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఇంకొక బైబిల్ భాగం, బైబిల్ చాప్టర్ మనకి లేదు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. ప్రియులారా, 3వ అంశం ఏంటి అంటే 7, 8, 9 3 వచనాలు ఇదే చాప్టర్ సామెతల గ్రంథం 7వ అధ్యాయం. విందామా? అచ్చట లోక జ్ఞానము లేని యువకులు అనేకులు కనిపించిరి. వారిలో ఒకనికి బుద్ధి ఈ సమంతయును లేదు. అతడు వీధి వెంట పోవచ్చు, ఆ మలుపున వసించు ఒకానొక వనిత ఇంట దగ్గరికి వచ్చును. అది సంధ్యవేళ.
రేయి చెమ్మె చీకట్లు క్రమ్మినవి. ప్రియబిడ్డలారా, ఇక్కడ ఏం రాసి ఉందంటే, అంటే ఇది స్టెప్ బై స్టెప్ పోతున్నాయన్నమాట. ఇప్పుడు రెండవ స్టెప్ నేను చెప్పాను, ఈ తీయని ముద్దు మాటలు. ఈ తీయని ముద్దు మాటలు మాయలో పడిపోయిన తర్వాత ఏమవుతుంది? మూడవ స్టెప్, ఆమె ఇల్లు వెతుక్కుంటూ పోతారు, వాడు ఇల్లు వెతుక్కుంటూ పోతారు. ఎక్కడ ఉంటారు, ఎక్కడ నివసిస్తారు? ప్రియబిడ్డలారా, అటువంటి ఎక్కడో సాయంకాలం సంధ్యావేళలో చీకటి కమ్మినప్పుడు అంధకార ప్రపంచం మీద దాపరించినప్పుడు అటువంటి తీయని మాట మాట్లాడేవాడి ఇంటికి, అటువంటి ముద్దు మాట్లాడేవా ఆమె ఇంటికి వెతక్కుంటూ కనుక్కుంటూ పోతున్నటువంటి ఒక పరిస్థితి. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ఇక్కడ ఒక అంశం మీకు చెప్పాలనుకున్నాం. ఏ లైంగిక పాపమైనా, ఎటువంటి వ్యభిచార సంబంధమైన తప్పైనా పాపమైనా, ప్రియబిడ్డలారా, వన్ డే అకస్మాత్తుగా మీ మీదకి ఒక బొంబులాగా ఉచ్చులాగా వచ్చి పడే పాపం కాదే ఇది. హలో, సద్దుతో వినండి. ఈ లైంగిక పాపానికి ఉన్న ప్రత్యేకత ఏంటంటే, 6వ ఆజ్ఞకు విరుద్ధం లైంగిక పాప సంబంధానికి ఉన్న ప్రత్యేకత ఏంటంటే, సద్దుతో వినండి, ఒక బొంబులాగా, టైం బొంబులాగా, ఉచ్చులాగా అకస్మాత్తుగా మీ మీదకి వచ్చి ఒకే పడే పాపం కాదు ఇది. ఇది ఎలాంటి పాపం అంటే, ప్రియబిడ్డలారా, నీకు శరీరానికి, నీ మనస్సుకి లైంగిక ఆసక్తి కలిగించేటట్లు కొన్ని కార్యాలు దీని వెనకాల ఉన్నాయి. ఏంటిది? ఒకవేళ మొబైల్ ఫోన్ కావచ్చు, దాని మీద లైంగికమైన సుఖం, ఆసక్తి కలిగించేటట్లు మాటలు మాట్లాడుతూ ఆసక్తి నీలో ఇంజెక్షన్ లాగా పెట్టేస్తారు. లేదా కొంతమందికి గూగుల్, ఇంటర్నెట్, ఇటువంటి కంప్యూటర్ ద్వారా, ప్రియబిడ్డలారా, ఇటువంటి పోర్నోగ్రాఫిక్ సినిమాలు, చెడు బొమ్మలు, చెడు పిక్చర్లను చూస్తూ ఆ కంటి ద్వారా ఇవి అన్ని నీ లోపలికి వెళ్ళి ఆల్రెడీ ఒక బంధకం కలిగించి ఉన్నారు నీలో. లేదా ప్రియబిడ్డలారా, కొంతమంది చేస్తారంటే, ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ఇటువంటి ఏదైనా ఒక సంబంధములో, అనగా మాటల ద్వారా కానీ క్రియల ద్వారా కానీ ఇటువంటి ఆల్రెడీ ఆసక్తి కలిగి ఉండవచ్చు, లేదా ఆల్రెడీ అలాంటి వాళ్ళతో కొన్ని స్నేహం చేసి ఉండవచ్చు. ఇటువంటి ఏదైనా ఒక మార్గం ద్వారా మాత్రమే, ప్రియబిడ్డలారా, మెల్లమెల్లగా ఆ వ్యక్తి మీదకి ప్రభావం వచ్చి పట్టేస్తూ ఉంటుంది. ఉడుములాగా పట్టుకుంటుంది. ఉడుము పట్టు అంటారు తెలుగులో. ఉడుము పట్టు, ఒక్కసారి పట్టుకుంటే మాత్రం నిన్ను ఇంకా వదిలిపెట్టేది లేదు. అందువలన ఇక్కడ వాక్యం ఏముంటుంది? నీవు ఇటువంటి ఏదో ఒక సంబంధములో పడిపోతున్న మనస్సు అక్కడికి లాగపడుతూ ఉన్నాయి. అది మళ్ళా కావాలని కోరుకుంటావు, మళ్ళా సుఖం కావాలని ఆసక్తి కలుగుతూ ఉంటుంది. ఈ ఆసక్తి కలిగినప్పుడు ఎక్కడైతే కొద్దిగా సందు దొరికిందో, ఎక్కడైతే కొద్దిగా అవకాశం వచ్చిందో, ఎక్కడైతే ఒక చిన్న ఓపెనింగ్ దొరికిందో, ఆమె ఇంటికి చీకటి పడగానే పోవటానికి, వాడి వెనకాల పోవటానికి, అడ్రస్ తీసుకోవటానికి, ఇంటికి వెళ్ళటానికి, మాట్లాడటానికి, ఈ సంబంధం ఎలాగైనా బలపరచటానికి ఆసక్తి నీ వెంట పడుతూ ఉంటుంది. ప్రియబిడ్డలారా, దీని నుంచి జాగ్రత్తగా ఉండమని ఈ తండ్రి కుమారునికి మంచి సలహా ఇస్తూ ఉన్నాడు. ఇదే సలహా నేను కూడా ఇస్తున్నా. పిల్లరా, ఈ చాప్టర్ చాలా మంచిది. అందువలన దీని నుంచి బయటపడటానికి నువ్వు కోరుకున్నావు కదా. ప్రియబిడ్డలారా, కోరుకుంటున్నావంటే ఆ సంబంధానికి లేదా బంధకాలకి నిన్ను నడిపించిన మార్గాలని ఫస్ట్ నరికేయి. ఏంటి? సపోజ్ నీ ఫోన్లో, నీ ఫోన్ బుక్లో, కాంటాక్ట్స్లో ఇటువంటి లైంగిక ఆసక్తులకి నిన్ను నడిపిస్తున్న ఎవరైనా వ్యక్తి ఉండే, కాంటాక్ట్స్ ఉండే, అన్ని ఈ వాక్యం విని ఈ రోజే డిలీట్ చేసేసేయి, నరికేసేయి. అలాంటి సినిమాలు, బొమ్మలు, పిక్చర్లు నీ ల్యాప్టాప్లో, ఫేస్బుక్లో, నీ వాట్సాప్లో, నీ ప్రియులరా సోషల్ మీడియాలో నీకుండే డిలీట్ చేసేయి, ఆ సైట్ బ్లాక్ చేసేయి.
ఇటువంటి ముద్దు మాటలు మాట్లాడుతూ ఎవరైనా నీ వెంట వస్తుండే వారిని ఎంటర్టైన్ చేయవాకే, వద్దు. ఇటువంటి మార్గాలన్నీ మూసేయాలి, ఇవి అన్నీ నరికేయాలి. నీవు నిన్ను జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవాలి. జాగ్రత్తగా లేకపోతే బిడ్డలారా, ఈ పాపము నుండి, ఈ బంధకాల నుంచి నువ్వు ఎప్పుడు బయటపడవు, ఎప్పుడు బయటపడవు. ఇది ఇక్కడ ఈ వాక్యం మనకిస్తున్న మూడవ ఉపదేశం, మూడవ అడ్వైస్. ప్రియులారా, నాలుగవది ఎక్కడ ఉంది? ఇదే అధ్యాయంలో వర్డ్స్ 10వ వచనములో ఉంటుంది. వింటామా? నాలుగవది ఏం జరుగుతూ ఉంటుంది? స్టెప్ బై స్టెప్, మెల్లగా ఇది లోతుగా పోతూ ఉంటుందని మాట. విందామా 10వ వచనం? ఆ కాంతి అతనిని కలుసుకునినది, ఆమె వేసెవలి దుస్తులు ధరించి పన్నుగడలతో వచ్చినది. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, నాలుగో విషయం ఏంటంటే కంటి వలన ఆకర్షింపబడటం. ఎలాంటి దుస్తులు ధరించి వచ్చేస్తూ ఉంటుంది? ఒకసారి విందామా? ఎంత తీయగా ఉంది చూడు ఈ కంటికి. ఇది వింటాం 10వ వచనం బట్లారా. ఆ కాంతి అతనిని కలుసుకునినది, నిన్ను కలుసుకోవటానికి వస్తుంది. ఆమె వేసెవలే దుస్తులు ధరించి, వేసవలే దుస్తులు, బట్టలు ధరించి పన్నుగడలతో వచ్చినది. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ఒక విషయం గమనించండి. చాలామంది ఇటువంటి పాపానికి పడిపోవటానికి కారణం ప్రియబిళ్ళారా, కంటి చూపు వలన కలిగినటువంటి దురాశ. ఒకవేళ అంటే ఇది ఆడ కావచ్చు, మగ కావచ్చు ప్రియబిళ్ళారా, సైకాలజికలీ, మనస్శాస్త్రపరంగా ఒక విషయం ఏంటి ప్రియబిళ్ళారా, ఫ్రెండ్షిప్ మొదటిలో ప్రారంభించినప్పుడు ఏం చేస్తారంటే, తెలుగులో ఒక సామెత ఉందండి, మెంకే మెతుకు లేదు మీసానికి సంబంగి నూనె అంటారు. అనగా నీ దగ్గర ఏది లేకపోయినా కూడా ప్రియబిళ్ళారా, అద్దెకు తీసుకొని అయినా డ్రెస్సులు వేసుకుంటూ, నగలు వేసుకుంటూ పెద్ద బిల్డప్ ఇచ్చి చూపిస్తారు. అనగా లేనిపోని పెద్ద బిల్డప్లు. నాకు తెలుసండి, కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ దగ్గరికి పోవటానికి, పెళ్లి చూపుకి పోవటానికి, పెళ్ళికి పోవటానికి పక్కింటి వాళ్ళ నుంచి చీరలు, నగళ్ళు, వాహనాలు, అది ఇది అన్నీ కూడా ప్రియబిళ్ళారా అడిగి తెచ్చుకొని వేసుకొని పోతారు. ఏంటిది? సొమ్మొక్కడిది, సోకొక్కడిది, ఎలా ఉంటుంది తెలుగులో. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, గమనించండి. ఒకటి డ్రెస్సు వలన, రెండవది మేకప్ వలన, రాసుకోవటం, పూసుకోవటం వలన, మూడవది నగులు ఇవన్నీ వేసుకోవటం వలన, నాలుగవది నడక్క వలన, ఎడక్క వలన. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, కంటికి కనిపించేటప్పుడు ఆకర్షణీయంగా ఉండటానికి, ఇంప్రెషన్ క్రియేట్ చేయటానికి, ఆ చూపులోనే మనిషి పడిపోయేటట్లు ప్రియబిళ్ళారా డ్రెస్సు వేసుకుని ధరించి నడవటం. నేను లేడీస్ని గురించి చేసి మాత్రం చెప్పట్లేదు ప్రియబిళ్ళారా, అది లేడీస్ అయినా జెంట్స్ అయినా అటువంటి ఒక బిల్డప్లో ప్రియబిళ్ళారా కంటికే ఆకర్షణ కలుగుతూ ఉంటుంది. ఆదిమ దంపతులు ఏదైనా తోటలో పడిపోవడానికి కారణం ఏంటి ప్రియబిళ్ళారా? ఆదికాండం 3వ అధ్యాయం 6వ వచనం చక్కగా వాక్యం పలుకుతుంది. ఆ పండ్లు ఆమెకి కనుల పండుగగా ఉండెను, అది కోసి తింటే ఎంత రుచిగా ఉండెను, ఆమె తొలచెను. అది తింటే దానివల్ల మాకు తెలివితేటలు కలిగితే ఇంకా ఎంత బాగుందేమో ఆమె అనుకునేను. ఇట్లా అనుకొని ఆ పండు కోసి తినను, తన భర్త కూడా ఇచ్చను, వాడు కూడా తిన్నాడు అని వాక్యంలో ఉంది. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ఇదన్నీ ఎక్కడ పరమవుతుందంటే కంటి చూపు. అందువలన ప్రియబిళ్ళారా, పద్ధతి లేకుండా డ్రెస్ వేసుకున్న ఆడవాళ్ళని, పద్ధతికి విరుద్ధంగా డ్రెస్ వేసుకున్న మగవాళ్ళని జాగ్రత్తగా ఉండు. నీకున్న డ్రెస్ బిడ్డలారా నీవు డీసెంట్గా కూడా ధరించవచ్చు. అలాగే చూసే వ్యక్తి కంటిని నీ శరీరం మీద ఆకర్షించుకున్నట్టు కూడా డ్రెస్ వేసుకోవచ్చు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, అందుకే అది డ్రెస్ తప్పు కాదండి. ఇప్పుడు
ఈ ఇండియా మహారాజ్యంలో పిల్లరా ఎంతో మంది స్త్రీలు ఆడవాళ్ళు చీర వేసుకుంటారు, చీర కట్టుకుంటారు. కొంతమంది చీర కట్టుకుంటే ఎంత అందంగా ఉందండి శరీరములో ప్రియులరా. ఒక్క శరీర అవయవం కూడా బయట కనపడకుండా డీసెంట్గా మంచిగా డ్రెస్ వేసుకున్న వాళ్ళు లేరా? భారతదేశంలో స్త్రీలకి అనుకూలమైన ఒక మంచి డ్రెస్ చీర. కానీ అదే చీర ప్రియులారా చూసే వాళ్ళకి లైంగిక ఆసక్తి కలిగించేలాగున్నా కూడా వేసుకున్న వాళ్ళు లేరా? అందుకే ఆ డ్రెస్ వేసుకున్న విధానములో ఉంది ప్రియులారా. అది లైంగిక ఆసక్తితో కట్టుకుంటున్నావా? ఎదుటి వ్యక్తి చూపుని బాడీ మీద ఆకర్షించుకోవటానికి కట్టుకుంటున్నావా? వాక్యం పలుకుతుంది, తండ్రి కుమారునికి ఇచ్చినటువంటి సలహాలో, కుమారా అటువంటి డ్రెస్ వేసుకున్న వచ్చే వాళ్ళని జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఆ చూపులో ప్రమాదం ఉంటుంది, ఆ మేకప్లో ప్రమాదం ఉంటుంది, ఆ నడకలో ప్రమాదం ఉంటుంది. నీ దగ్గరికి వస్తున్న విధానములో వేసేలాగా డ్రెస్ వేసుకుని వస్తే ప్రమాదం ఉంటుంది. ఆ చూపులు అర్థం అవ్వాలి. ఏంటి? శరీరాన్ని కప్పుకోవటానికి డీసెంట్గా డ్రెస్ వేసుకున్నారా, లేదా ఎదుటి వ్యక్తి ఆకర్షణ శరీరం మీద కావాలని డ్రెస్ వేసుకుంటున్నారా? ఈ బుద్ధి ప్రియులారా ఆ చూడగానే చూపులు నీకు అర్థం అవ్వాలి. అప్పుడే నీవు ఎటువంటి పాపము నుండి మీ బయటపడతావు, పడిపోకుండా ఉంటావని ఈ మంచి ఒక నాన్నగారు కుమారునికి ఇస్తున్న ఉపదేశములో సలహాలో ఉంది ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా. అది 4వది. 5వది ప్రియబిడ్డలారా, ఇదే చాప్టర్లో 13వ వచనం. ఈ ఆకర్షణ అయిన తర్వాత ఒక్కసారి ఆకర్షింపబడితే, నీవు ఆ మాయలో పడిపోతే నెక్స్ట్ ఏం జరుగుతూ ఉంటుంది? 5వ వచనం అంటే ఇక్కడ 13వ వచనం విందామా? ఆ ఉవిద అతనిని కౌగిలించుకుని ముద్దాడెను, సాహసముతో అతని వైపు చూచి ఇట్లనెను. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ఇక్కడ మీరు మాట్లాడితే అక్కడ చాలా విషయాలు ఉన్నాయి, చాలా విషయాలు ఉన్నాయి. ఏంటి? అలాంటి ఒక వ్యక్తి నీ దగ్గరికి వచ్చి నిన్ను కౌగిలించుకుంటారు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, నేను ఒక విషయం చెప్పనండి. ఇప్పుడు సాధారణంగా భారతదేశంలో ఒక వ్యక్తిని మనం ఎలా సంబోధిస్తాం, గ్రీటింగ్స్ ఇస్తామండి? నమస్తే కదండి. మన భారతదేశం సంస్కృతి ఏంటంటే బిడ్డలారా, ఒక వ్యక్తిని కలిస్తే స్త్రీ పురుషుని, పురుషుడు స్త్రీని కలిసేటప్పుడు గౌరవించుకోవటం, మర్యాదతో వారిని సంబోధించే విధానం ఏంటంటే నమస్తేనండి అంటారు. ఈ నమస్తే అండి అని అన్నప్పుడు బిడ్డలారా ఆ వ్యక్తికి నీకు ఎటువంటి శారీరకమైనటువంటి ఒక టచ్ లేదు. వెరీ గుడ్. కొంతమంది ఇంకా కొంచెం అడ్వాన్స్, ఏంటి? షేక్ హ్యాండ్. సరే, షేక్ హ్యాండ్ కూడా తప్పు కాదండి, నేను షేక్ హ్యాండ్ గురించి తప్పమనట్లేదు. కానీ ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ప్రియబిడ్డలారా, చూడగానే షేక్ హ్యాండ్ తప్పు కాదు ప్రియబిడ్డలారా, అది తప్పు నేను అనట్లేదు. కానీ షేక్ హ్యాండ్లో ప్రియబిడ్డలారా గమనించండి, ఒక పురుషుడు ఒక పురుషుడికి షేక్ హ్యాండ్ ఇస్తే, స్త్రీ స్త్రీకి షేక్ హ్యాండ్ ఇస్తే అందులో నో ప్రాబ్లం. కానీ ఎప్పుడైతే ప్రియబిడ్డలారా ఆపోజిట్ సెక్స్లో ఉన్నటువంటి వారు, పురుషుడు ఒక స్త్రీకి, స్త్రీ పురుషుడికి షేక్ హ్యాండ్ ఇస్తే ప్రియబిడ్డలారా మనస్సులో ఒక చెడు ఆలోచన ఎప్పుడైనా పడింది అంటే అది ఇలా శారీరకంగా టచ్ అయినప్పుడే ప్రియబిడ్డలారా ఈ ఆకర్షణ బలపడుతూ ఉంటుంది. కొంతమంది షేక్ హ్యాండ్ ఇస్తారు, షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చిన తర్వాత లోపల ఇలా గోకుంటారు. అంటే ఇదన్నీ కౌన్సిలింగ్లో ప్రత్యక్షంగా చూస్తూ ఉన్నాను ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరా. అంటే ఇలా షేక్ హ్యాండ్ ఇస్తారు, ఎవరికి తెలవకుండా ఈ వేళ్లతో ఇలా లోపల గోకుంటారు లోపలికి. లేదా కొంతమంది పట్టకుండా ఇంకా పట్టు వదిలిపెట్టరు. ఇలా షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చి ప్రియబిడ్డలారా ఏదో ఒక శారీరకమైన సంబంధం వలన ఆ మెసేజ్ ఇలా పాస్ అవుతూ ఉంటుంది. షేక్ హ్యాండ్ ఇట్సెల్ఫ్ ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా కొన్ని చెడు తలంపులు, ఆలోచన కలిగించటానికి ఛాన్స్. ఇప్పుడు షేక్ హ్యాండ్ కాదు, ఇంకా అడ్వాన్స్ అయిపోయింది, చూడగానే హద్దుకోవటమే. ఈ కాలేజీలో ఉన్నటువంటి అమ్మాయిలు, అబ్బాయిలు, ఈ ఐటీ కంపెనీలు, సిటీలు పనిచేస్తున్న వాళ్ళు ప్రియబిడ్డలారా ఎలా అంటే
ఎవడైనా సరే నో ప్రాబ్లం, చూడగానే ఇప్పుడు నమస్తే లేదు, షేక్ హ్యాండ్ లేదు, ఇంకా రాగానే హత్తుకోవటం. ప్రియపట్లారా, ఒక చిన్న విషయం చెప్పినా, నీవు ఏంటి రాళ్ళు రప్పలు అనుకుంటున్నావా? నీవేంటి చక్క మొక్క అనుకుంటున్నావా? నీవు రక్త మాంసముతో చేయబడిన ఒక మనిషి. ప్రియపట్లారా, ఒక స్త్రీ శరీరం ఒక పురుష శరీరానికి తాకినప్పుడు, ఒక పురుషుని శరీరం ఒక స్త్రీ శరీరాన్ని తాకినప్పుడు, ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరులారా, ఏమవుతూ ఉంటుంది? శారీరకమైనటువంటి లైంగిక ఆసక్తి కలిగే అన్ని అవకాశాలు ఉన్నాయి ప్రియబిడ్డలారా ఈ హత్తుకోవటం వలన. అది విదేశ రాజ్యములో దేశ విదేశాల ప్రియబిడ్డలారా వారు చేస్తూ ఉన్నటువంటి వారి సంస్కృతి కావచ్చేమో, కానీ భారతదేశంలో ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరులారా ఇటువంటి ఒక సంస్కృతి, అంటే అన్న తమ్ముళ్ళు అక్క చెల్లెలు ప్రియులరా అది హత్తుకోవటం, కుటుంబ సభ్యులు హత్తుకోవటం అది వేరు. కానీ వేరే కుటుంబాలలో వేరే రాష్ట్రాలలో స్థలాలు ఉన్న వారి మధ్యలో ఈ హత్తుకొని విషయగట్టం వలన ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరులారా ఒక విషయం గమనించండి, అక్కడ ఆల్రెడీ మెసేజెస్ పాస్ అవుతూ ఉన్నాయి. అలాంటి హత్తుకోవటం వలన ఒకవేళ తెలిసి అవతల వ్యక్తి శరీరాన్ని హత్తుకోవచ్చు, పట్టుకోవచ్చు, టచ్ చేసుకోవచ్చు. కొన్నిసార్లు తెలవకుండానే అలా హత్తుకున్నప్పుడు ఏదో ఒక ఫీలింగ్ కలుగుతూ ఉంది ప్రియబిడ్డలారా. అలా ఒక్కసారి మనసులో అటువంటి ఒక ఫీలింగ్ కలిగింది అంటే ప్రియబిడ్డలారా మళ్ళా ఆ కలిగిన ఫీలింగ్స్ మళ్ళా కలగాలని, ఇంకొకసారి హత్తుకుంటే బాగుండేదని, ఇంకొక అవకాశం వచ్చి ఉంటే బాగుండేదని అటువంటి వ్యక్తి మనసులో కలుగుతూ ఉంటుంది. అందువలన ప్రియబిడ్డలారా నా సిన్సియర్ సలహా ఏంటంటే ఏ ఒక్క వ్యక్తిని కూడా హత్తుకోవద్దు. సింపుల్. ఈ కౌగలించుకోవటం మానేయండి, హత్తుకోవటం మానేయండి బిడ్డలారా. నమస్తే చెప్పండి, లేదా ఎక్కువ పోతే షేక్ హ్యాండ్ ఇవ్వండి, చాలు. అది మన సంస్కృతి కాదు, అది మన సంప్రదాయం కాదు. అక్కడ దాకా పోయి ఇంకా నా వల్ల కాదన్న మరి ఏం చేయమంటావు? అందువలన ప్రియ సహోదర ప్రియ సహోదరి ఈ పాపములో పడిపోకని బయటపడాలనుకుంటే రేపటి నుంచి హత్తుకోవటం మానేసేయి, ఈ ముద్దు పట్టటాలు మానేసేయి, ఈ కౌగలించుకోవటం మానేసేయి. ఎందుకు అనవసరంగా గాలికి పోయే కంప ఎత్తుకొని ప్రియబిడ్డలారా దానివల్ల బాధపడటం? నీ స్పర్శ నీకు తెలవదు, ఎదుటి వ్యక్తికి ఎలాంటి చెడు ఆలోచన కలిగిస్తూ ఉన్నాయి నీకు తెలవదు. నీకు తెలియదు ఎదుటి వ్యక్తి స్పర్శ నీ బాడీకి ఎలాంటి ఆకర్షణ కలిగిస్తుంది నీకు తెలియదు. కొంతమంది కావాలని కూడా టచ్ చేస్తారు, కావాలని కూడా టచ్ చేస్తారు, ఇలా గీకొంటారు గోకొంటారు. జాగ్రత్తగా. అది ఇక్కడ ఈ సామెత గ్రంథములో మనకిస్తున్నటువంటి ఉపదేశం ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరులారా. ఇంకా అదైన తర్వాత ఇంకా నెక్స్ట్ మాట ప్రియబిడ్డలారా వింటామా? 5వ అంశం ఏంటంటే 14వ వచనంలో ఉంది ప్రియబిడ్డలారా. అక్కడ 14 నుంచి ముందు చదివితే అక్కడ ఒక విషయం ఉంటుంది, వింటామా? అది నేను నేడు బలి అర్పించు వ్రతములను చెల్లించి తిని, ఇప్పుడు వెలుపులకు వచ్చి నీ కొరకు గాలించి తిని, నేను నిన్ను వెతకరాగా నీవు నా కంటబడితివి. ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరా, ఇక్కడ 6వ అంశం ఏంటంటే నేను నా బలి అర్పణ ముగించి తిని, నేను నా మొక్కుపడి చెల్లించి తిని. అంటే బలి అర్పణ ముగించాను అంటే మొక్కుపడి చెల్లించాను అంటే ప్రియబిడ్డలారా అదేంటంటే దేవుని సంబంధమైన మత సంబంధమైన ఆధ్యాత్మిక సంబంధమైనటువంటి ఒక ఆటంకము తొలగింది అని అర్థం. ఎందుకంటే ప్రియబిడ్డలారా బలి అర్పణ తర్వాతనే భోజనం చేసే అలవాటు, మొక్కుపడి చెల్లించిన తర్వాతనే ప్రియబిడ్డలారా విందు చేసే అలవాటు ఆదికాల ప్రాచీన యూదుల ఆచార సంస్కృతి ప్రకారం అన్నది. ఇక్కడ ఈమె ఏం చెప్తుంది ప్రియబిడ్డలారా? ఇక్కడ 6వ అంశములు ఏం జాగ్రత్త పడాలంటే ప్రియబిడ్డలారా, చాలామంది పాప అవస్థలో ఇటువంటి అలవాట్లకి పడిపోవటానికి ఒక మెయిన్ సులువైన మార్గం ఏంటంటే భోజన దగ్గర, తిండి దగ్గర.
ఎవరితో అయితే తప్పు చేయాలనుకుంటున్నారో, ఎవరితో అయితే పాపం చేయాలనుకుంటున్నారో, ఎవరినైతే బుట్టలో వేయాలనుకుంటున్నారో, ఎవరితో సంబంధం చేయాలనుకుంటున్నారో ఏం చేస్తారు? ఆ వ్యక్తిని ఇంటికి పిలిపిస్తారు భోజనం పెట్టడానికి, లేదా తినటానికి వాళ్ళ ఇంటికి నువ్వే వెళ్తావు. అక్కడ కింద మీరు చదవండి, అక్కడ చాలా చాలా అంశాలు రాయబడి ఉన్నాయి. నా భర్త ఇప్పుడు ఇంటిలో లేరు, ఆయన బిజినెస్ విషయం మీద బయటికి వెళ్ళాడు, ఇప్పుడు త్వరగా తిరిగి రాడు అనగా గమనించండి, భర్త చనిపోయినటువంటి విధవరాలు, భర్త లేనటువంటి స్త్రీలు, లేదా భర్త బిజినెస్ మీద, వ్యాపారం మీద, వేరే పని మీద బయటికి వెళ్ళినప్పుడు వేరే వాళ్ళ ఇంటికి ఆహ్వానించి భోజనం పెట్టడం కానీ, తింటికి వ్యవస్థ ఏర్పాటు చేయటం కానీ, అలాంటి వాళ్ళతో తినటానికి బయటకు వెళ్ళటం కానీ, ప్రియులారా ఇటువంటి పనులు చేస్తున్నటువంటి స్త్రీలు, పురుషులు, లేదా అమ్మ ఇంట్లో లేనప్పుడు, నాన్న ఇంట్లో లేనప్పుడు, అమ్మ నాన్న లేరు అని తెలుసుకొని ఒంటరిగా ఉన్నానని, ఒక్కదాన్నే ఉన్నానని బాయ్ ఫ్రెండ్స్ని, గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ని, వేరే వాళ్ళని ఇంటికి పిలిపించి అటువంటి ఒక పాపం చేయటానికి పరిస్థితిని, సిచ్యువేషన్ ఏర్పాటు చేసుకున్నవాళ్ళు. నాకు తెలిసిన ప్రియులారా, కథోలిక రోమన్ క్యాథలిక్ చర్చిలోనే, ప్రియుల కుటుంబాలలోనే ఆదివారం తల్లిదండ్రులు ఉదయకాలం పూజకి వెళ్ళటం సర్వసాధారణం. ఎందుకో పిల్లలకి, యువలకి తర్వాత పూజ ఉంది. అమ్మ నాన్న ఇంటి నుంచి గుడికి వెళ్ళేటప్పుడు, ఇంట్లో ఒక్కరిగా ఉన్నప్పుడు, ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు ప్రియులారా, బాయ్ ఫ్రెండ్స్ని, గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ని ఇంటికి పిలిపించుకొని అన్నం పెట్టటమా, భోజనం పెట్టటమా, లేదా ఇటువంటి పాపాలకి ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ సిద్ధం చేయటాలు ప్రియులని చూస్తూ ఉన్నాం. ఎన్నో కౌన్సిలింగ్ కేసెస్ వస్తూ ఉన్నాయండి. అలాగే ఒంటరిగా ఉన్నటువంటి వితంతువుల ఇంటికి, విధవరాల ఇంటికి, భర్త లేని స్త్రీ దగ్గరికి, బిడ్డలారా నీ ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు అలాంటి ఇంటికి పోవద్దు, ప్రమాదకరం. భార్య ఇంట్లో లేనప్పుడు భర్త ఒక్కడే ఉన్న ఇంటికి వెళ్ళొద్దు. ఎందుకంటే ప్రియులారా అది ప్రమాదకరం. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, అలాంటి వాళ్ళ ఇంట్లో తినటం వలన, త్రాగటం వలన ప్రియులారా, నీవు తినేది, త్రాగేది శారీరకమైన భోజనం కాదు, లైంగికమైనటువంటి ఆసక్తితో నీకు పెట్టిన భోజనం వలన ప్రియులారా నీవు తిన్నా, త్రాగిన అవి అన్నీ కూడా నీలో అటువంటి ఒక ఆసక్తి కలిగిస్తూ ఉంటుంది. అంతేకాదండి ప్రియులారా, కొంతమంది చేతపడి మంత్రశక్తులతో మందు పెట్టే పని కూడా చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి. నీ తిండిలో, కూరలో, నీళ్ళలో ప్రియులారా మందు కలిపి ఇచ్చేస్తారు. మంత్రకాల దగ్గరికి వెళ్ళి నీకు తినటానికి, త్రాగటానికి ఏదో ఒకటి వారి మంత్రం చెప్పించినటువంటి వస్తువులు తీసుకువచ్చి తిండిలో కలిపి నీకు ఇచ్చేస్తే ఆ వ్యక్తి వెనక కుక్కలాగా తోక ఒప్పుకొని నువ్వు తిరుగుతావు. ప్రియులారా అటువంటి కేసుల వలన ఏడుస్తున్న భార్య నాకు తెలుసు, ఏడుస్తున్న భర్త నాకు తెలుసు, కన్నీరు మున్నీరుగా నా సహాయం కొరకు వచ్చిన తల్లి తండ్రులు నాకు తెలుసు. 2-3 పిల్లలు ఉన్నటువంటి స్త్రీలు, పురుషులు, నీకెవరైనా తిండిలో, భోజనంలో మందు పెట్టారంటే ప్రియబిడ్డలారా అది నీ కడుపులో వెళ్ళి అది పని చేస్తూ ఉంటుంది. అది నీ శరీరాన్ని, మనస్సుని, ఆత్మని ప్రభావం చేస్తూ ఉంటుంది. వారి వెనకాల కుక్కలాగా తిరుగుతారు. నువ్వు వారు ఏం చెప్పిన నువ్వు చేస్తావు. అందువలన జాగ్రత్తగా బిడ్డలారా, తినే విషయం మీద, త్రాగే విషయం మీద ఎవరి ఇంటికి వెళ్ళి తింటున్నావు, ఆ ఇంట్లో నువ్వు వెళ్ళేటప్పుడు ఎవరెవరు ఉన్నారు, ఆ ఇంటిలో నిన్ను ఆహ్వానించేది ఎవరు, ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో నీవు తింటున్నావు, ఇటువంటి విషయంలో ప్రియబిడ్డలారా జాగ్రత్తగా ఉండకపోతే ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా నీవు పడిపోతావు, నువ్వు దొరికిపోతావు. ప్రియబిడ్డలారా ఇంకా నీవు బయటపడటం అంటే నిన్ను నీవు రక్షించుకోలేవు, ఎవరు చేయలేవు. అందువలన ఈ 6వ అంశం ప్రియబిడ్డలారా జాగ్రత్తగా వినాలి, జాగ్రత్తగా ఉండాలి. నీవు అనవసరంగా తప్పుడు మార్గములకి వెళ్ళవద్దు అని ఈ తండ్రి ఈ కుమారుని మంచి సలహా చెప్తూ ఉన్నాడు, బుద్ధి చెప్తూ ఉన్నాడు. బిడ్డలారా ఈ బుద్ధి నీకు రావాలి, నాకు కూడా రావాలి.
ప్రైజ్ ద లార్డ్. Praise the Lord. హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ప్రియులారా, 7వ అంశం చదువుతామా? అక్కడ 17 వచనములు ఉంటుంది. 7వ అంశం పట్లరా విందామా ఒకసారి? సుగంధ తైలములను చిలకరింపగా పడక సువాసనలు గబలించుచున్నవి. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, సుగంధ తైలం. ఈ సుగంధ తైలం గురించి మాట్లాడేటప్పుడు ప్రియులారా, కేవలం సుగంధ తైలం మాత్రం కాదు, అసుగంధమైన తైలం కూడా ఉన్నాయి. అది ఏంటంటే ప్రియులారా, మీరు ఒక విషయం గమనించండి. ప్రతి మనిషి శరీరానికి ఒక వాసన ఉంది. అంటే ప్రతి మనిషికి శరీరం నుండి ప్రియులారా చెమట వస్తూ ఉంది అని మాట. ఇప్పుడు నాకెంత ఆశ్చర్యం అంటే, ఈ ప్రపంచంలో ఎన్ని కోట్ల మంది ఉన్నా ప్రియులారా, ఒక్క మనిషి చెమట వాసన ఇంకొక మనిషి చెమట వాసనకి పోలిక లేదు. మనిషి శరీరానికి, ఒక్కొక్క మనిషి శరీరానికి ఒక్కొక్క వాసన ఉంది. ఒక్కొక్క మనిషి చెమటకి ఒక్కొక్క వాసన ఉంది. ప్రియులారా, కొంతమందికి వారి శరీర వాసన, బాడీ స్మెల్, బాడీ ఓడ్ అంటారు. ఇది కొంతమందిలో లైంగిక ఆసక్తి కలిగేస్తుంది. కొంతమంది శరీర వాసన, ఆ చెమట వాసన ప్రియులారా అసహ్యంగా ఉంటుంది. కానీ కొంతమందికి అది ఎట్లా ఉందంటే సుగంధ తైలంలాగా ఉంటుంది. అది ఒకటి. రెండోది ఏంటి ప్రియులారా, ఈ సుగంధ ద్రవ్యములు, సుగంధ తైలములు, పర్ఫ్యూమ్స్ ఇవి అన్నీ బాగా కొట్టి వాడి పోసి తిరుగుతారు. ఇప్పుడు చూడండి, కొన్ని టీవీ అడ్వర్టైజ్మెంట్ చూస్తే అర్థమవుతుంది. ఒక అమ్మాయి మంచి డ్రెస్ వేసుకొని ఒక సెంట్ పూసి ఇలా పోతా ఉంటే వెనకాల ఒక అబ్బాయి ఇలా కుక్కలాగా వాసన పట్టుకుని అడ్వర్టైజ్మెంట్. అంటే ఆ అమ్మాయి నడుచుకుంటూ పోయింది, దాని వెనక ఒక అబ్బాయి వస్తుండే, ఆమె కొట్టిన స్మెల్, ఆమె బాడీకి నుండి వాసన ఈ అబ్బాయిని పట్టేసింది. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా గమనించండి, సుగంధ తైలములు లేదా కొంతమంది శరీర చెమట వాసనలో ప్రియులారా ఒక ఆసక్తి కలిగించే బలం ఉంది. అది తెలుసుకోవాలి. అందువలన ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ఈ బాడీ స్మెల్ అనేది నీలో ఒకవేళ లైంగిక ఆసక్తి కలిగిస్తూ ఉండంటే, కొంతమంది వాడుతున్న పర్ఫ్యూమ్స్ నీలో ఆ లైంగిక దాహాన్ని లేపేస్తూ ఉంది అంటే ప్రియులారా అక్కడి నుంచి బయటపడాలి. ఆ వ్యక్తితో సంబంధం వల్ల పెట్టుకోవద్దు, ఆ వ్యక్తితో కలిసి ఉండవద్దు. ఎందుకంటే ఆ వ్యక్తిని కలిసినప్పుడల్లా, లేదా ఆ వ్యక్తి శరీర వాసన నీకు తగిలినప్పుడల్లా, ఆ వ్యక్తి చెమట వాసన వచ్చినప్పుడల్లా ఏమవుతుంది ప్రియులారా, ఆ చెమట వాసనకి లైంగిక ఆసక్తి లేపే కెపాసిటీ ఉంది. కాబట్టి ప్రియులారా అలా ఎప్పుడైనా నీకు ఆ ఒక వ్యక్తి వలన ఇటువంటి ఆసక్తి కలిగితే ప్రియులారా వెంటనే బయటపడాలి, సంబంధం పెట్టుకోవద్దు. ఇది ప్రియులారా 7వదిగా ఆ తండ్రి గారు, ఆ నాన్నగారు కుమారునికి ఇస్తున్నటువంటి సలహాలు 7వ అంశం. 8 ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరుల మనం చదువుతామా 22, 23 వాక్యాలు. సామెతల గ్రంథం 7వ అధ్యాయంలో 22, 23 అంశం మనం విందామా? ఇకనేమి కోడె వద్యస్థానమునకు పోయినట్లు లేడి ఉచ్చులలో తగులుకుని పోయినట్లు అతడు ఆ ఉవిధ వెంట పోయెను. ఒడి బాణమతని గుండెలో గుర్చుకొనన్నది. వలలో చిక్కుకుని బోవు పక్షివలే అతని ప్రమాదము అతనికి తెలియదు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ఇక్కడ తెలుగు బైబిల్లో లేనటువంటి కొన్ని మంచి అంశాలు ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ బైబిల్లో ఉన్నాయి. అదేంటి ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, వధించటానికి తీసుకుని పోయే ఎద్దులాగా అది ఒక కంపారిజన్. రెండవది ప్రమాదములో ఇరుక్కున్నటువంటి ఒక జింకలాగా.
మూడవది, ట్రాప్లో పడిపోయినటువంటి ఒక పక్షిలాగా నేను ఎక్కడికి పోతున్నానో అది ఎటువంటి ప్రమాదం నా ముందు నా కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉందని బుద్ధి ఆలోచన లేక ఇలాంటి వాళ్ళు పోయి పడతారంట. వధింపబడినటువంటి ఒక ఎద్దుని ఎలా తీసుకుపోతారు? తీసుకుని పోయినప్పుడు పిల్లరా ఆ ఎద్దుకి ఆ పశువుకు తెలవదు ఏంటి, నన్ను చంపటానికే తీసుకెళ్ళిపోతున్నారని తెలవదు. స్లాటర్ హౌస్ అంటారు, అనగా వధించే స్థలం. అక్కడ తీసుకుని పోతున్నటువంటి ఏమి తెలవకుండా అమాయకులుగా వెళ్ళిపోతున్నటువంటి ఈ పశువుల్లాగా వెళ్ళిపోతావు. రెండవది, ప్రియుల చిక్కులో ట్రాప్లో ఇరుక్కున్నటువంటి జింకలాగా. దానికి తెలవదు ఈ ట్రాప్ ఎక్కడ ఉందో తెలవదు. ఆ తెలవకుండా పోయి 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 అందులో పడతారు, అందులో ఇరికిపోతుంది. మూడోది కంపారిజన్ అంటే ప్రియబిడ్డలారా, ఎగురుతున్న పక్షి కోసం వేసిన వల. అలాంటి వలలో పోయి ఇరుక్కుంటే ప్రియబిడ్డలారా ఆ వల నుండి బయటపడటం అసాధ్యము, ఆ చిక్కుల నుండి బయటపడటం అసాధ్యము. అనగా ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ఇక్కడ 8వ అంశం ఏముంటుందంటే ప్రియ బిడ్డలారా, మనం గమనించేది ఏంటంటే ఈ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 అంశాలని జాగ్రత్తగా చూడకుండా మెల్లమెల్లమెల్లగా ఆ మార్గముల ముందుకు వెళ్తే నీ చివరి పరిస్థితి ఏంటంటే ఈ పశువులాగా, ఈ జింకలాగా, ఈ పక్షిలాగా నీ పోయి అలాంటి వలలో, అలాంటి చిక్కుల్లో నీవు ఇరుక్కుంటావు. అలాంటి ఇరుక్కుని కక్కలేక మెంకలేక జీవిస్తున్న వాళ్ళు ఎంతోమంది ఉంటారండి. చెప్తే పరువు పోతుంది, చెప్పకుండా ఉండే ప్రాణం పోతున్నటువంటి వాళ్ళు ఎంతోమంది ఉన్నారండి. ఇంట్లో ఒకతని మెయింటైన్ చేసుకుంటూ బయట ఇంకొక ఆమెను మెయింటైన్ చేసుకున్న వాళ్ళు లేరా? ఇంట్లో భర్త, బయట బాయ్ ఫ్రెండ్, ఇంట్లో భార్య, బయట గర్ల్ ఫ్రెండ్. ప్రియబిడ్డలారా, ఇలా ఇరుక్కొని పోయి మొత్తం డబ్బుల మీద డబ్బులు పోసే వాళ్ళు లేరా? ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ఒక విషయం గమనించండి. కొన్ని విషయాలు ఎంత బాధ అంటే సొంత తల్లే కూతురిని ఇంకొక వ్యక్తిని ఇటువంటి వలలో పడేయటానికి పంపిస్తారు. ప్రియలారా, ఇది వాస్తవం. నేను నా కౌన్సిలింగ్లో తెలుసుకున్నటువంటి విషయాలు మీతో పంచుకున్నా. ఎటువంటి అతిశయం లేదు దీనిలో. సొంత కన్న తల్లే కూతురిని కొంతమంది అబ్బాయిని కానీ కొంతమంది మనుషుల్ని కానీ ఇటువంటి వలలో వేయటానికి, బుట్టలో వేయటానికి, వాళ్ళని పట్టుకోవటానికి, తప్పులు అక్రమ సంబంధం పెట్టుకోవటానికి సొంత తల్లే కూతుర్ని పంపిస్తున్న కేసులు ఉన్నాయి. డబ్బుల కోసం, ఆస్తి కోసం, మనిషిని బుట్టలో వేయటానికి. కన్న తండ్రియే కూతురిని ప్రియబిడ్డలారా ఇంకొక వ్యక్తితో తప్పుడు సంబంధం పెట్టుకోవటానికి, లైంగిక సంబంధం ఏర్పరచుకోవటానికి మాట్లాడి తయారు చేసి పంపిస్తున్న తండ్రులు ఉన్నారు. ఆస్తి కోసం, డబ్బు కోసం. తర్వాత ఇంకా బెదిరింపులు, కేసులు వేస్తానని, మీడియాని పిలుస్తానని, న్యూస్ పేపర్లు పెడతానని, ఇటువంటి ప్రియులరా అన్ని రకాలుగా బెదిరింపులతో ఆ మనిషి ఇంకా చావలేక, బతకలేక, కక్కలేక, మింకలేక అలాంటి ఇరుక్కుని పోయి వాళ్ళు ఉన్నారు. ప్రియ సహోదర, ప్రియ సహోదరి, అటువంటి ఒక తండ్రిగా, ఒక తల్లిగా దేవుని శాపానికి, మానవుల శాపానికి నీరు గురి అవ్వద్దు. ఏ ఒక్క అమ్మాయి కానీ అబ్బాయి కానీ అటువంటి ఒక వల వేయవద్దు ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా. ఎందుకంటే మనకు తెలవద్దు ప్రియబిడ్డలారా, నీవు ఎలాంటి ప్రమాదానికి పోయి ఇరుక్కుంటావో,
నీ ఎలాంటి చిక్కుల్లో పడిపోతావో, ఎక్కడ పోయి ప్రియబిళ్ళరా నీ మునిగిపోతావో నీకు తెలియదు. కాబట్టి ఎందుకంటే బయటను చూస్తే అందరూ బంగారంగా ఉంటారండి, అందరూ మంచి వాళ్ళుగా ఉంటారండి, పైన పట్టారం లోన లొట్టారంగా తిరుగుతూ ఉంటారు, అన్నీ మంచిగానే కనిపిస్తాయి. కానీ కొద్దిగా లోతుగా వెళ్తేనే తెలుస్తుంది ఇది ఎంత ప్రమాదకరమైనదో. అటువంటి ప్రమాదానికి ఇరుక్కుని పోయి జీవితం అంతా నాశనం చేసే వాళ్ళేరా ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా. నేను స్టార్టింగ్లో ఒక మాట అన్న ప్రియబిళ్ళారా, ఈ లైంగిక పాపానికి ఇటువంటి చిక్కుల్లో పడిపోయే పరిస్థితికి ఉన్న ఒక ప్రమాదం ఏంటంటే, నీకు ఆ సంతోషం, ఆ లైంగిక సుఖం కొన్ని నిమిషాలకే, 1 గంట సేపు కావచ్చు, 2 గంటల సేపు కావచ్చు, అర్ధ గంట సేపు కావచ్చు, నీకు దొరికిన లైంగిక సుఖం కోసం జీవితం అంతా ఏడుస్తున్న వాళ్ళు లేరా? జీవితం అంతా శపించుకున్న వాళ్ళు లేరా? మంచి భవిష్యత్తు పాడు చేసే వాళ్ళు లేరా? మంచి ఉద్యోగం పోగొట్టుకున్న వాళ్ళు లేరా? ఆస్తి అంతా పోగొట్టుకున్న వాళ్ళు లేరా? చివరికి ఆత్మహత్య చేసుకున్న వాళ్ళు లేరా? ఒక విషయం గమనించండి, లైంగిక పాపానికి ఉన్న ప్రత్యేకమైన ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, షార్ట్ టైం ప్లెషర్, లాంగ్ టర్మ్ సఫరింగ్. షార్ట్ టైం ప్లెషర్, గంట సేపే సుఖం, 2 గంటల సేపే సుఖం, అర్ధ గంట సేపే సుఖం, లైంగిక ఆసక్తి. ఆ 1 గంట సేపు, ఆ 2 గంటల సేపు, ఆ అర్ధ గంట సేపు సుఖం కోసం జీవితం అంతా ఏడవాలా వద్దా నిర్ణయం తీసుకో. నీవు ఆస్తి అంత పోగొట్టుకోవాలా నిర్ణయం తీసుకో. నీకున్న పరువు అంతా పోగొట్టుకోవాలా నిర్ణయం తీసుకో. ఇది దీనికి ఉన్నటువంటి ప్రమాదం ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా. ఇంకా మనం చదువుతున్న ప్రియులారా 9వ అంశం ఏంటంటే, మనం చదువుతున్నాం 26వ వచనం ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా. అక్కడ వాక్యం పలుకుతూ ఉంది, ఒకసారి విందామా? ఆ కాంత చాలా మందికి ముప్పు తెచ్చును, ఆమె చేత చిక్కి చచ్చిన వారు అనేకులు కలరు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ఎంత చక్క వాక్యం పలుకుతూ ఉంది. అలాంటి వాళ్ళ సమస్యలకి చిక్కుకొని చచ్చిపోయేవాళ్ళు అనేక మంది. ప్రియబిడ్డలారా, పెద్ద వాళ్ళు మొదలుకొని రాజకీయ నాయకులు కానీ, దేవుని సేవకులు కానీ, గురువులు కానీ, అమ్మగారులు కానీ, సాధారణ మనుషులు కానీ, డబ్బున్న వాళ్ళు కానీ, పెద్ద ఇంట్లో పుట్టి పెరిగే వాళ్ళు కానీ, ప్రియబిడ్డలారా, ఎంతో మంది ఇటువంటి పరిస్థితికి, అటువంటి వాళ్ళ చేతికి చిక్కి జీవితం నాశనం చేసేవాళ్ళు లేరా అని ప్రశ్నిస్తూ ఉంది పరిశుద్ధ గ్రంథం. ఇంకా చివరికి 10వది ప్రియబిడ్డలారా, అదేంటంటే దీని వలన ఒక వ్యక్తికి జరగబోతున్నటువంటి ప్రమాదకరమైన పరిస్థితి. నంబర్ 1 ప్రియబిడ్డలారా, ప్రెగ్నెన్సీ రావచ్చు, కడుపు రావచ్చు. నంబర్ 1. లేదా కొంతమంది ఆ కడుపు వచ్చింది అందువలన కడుపు చేయించుకోవటం, ప్రియబిడ్డలారా అబోర్షన్ చేయించుకోవటం, ఆ పిల్లని కడుపులో చంపేయటం చేస్తూ ఉంటారు. అనగా ఒక మనిషి ఒక ప్రాణాన్ని చంపేయటం వలన 5వ ఆజ్ఞకు విరుద్ధమని ఇంకొక పాపం కట్టుకుంటారు. ఏమని? నరహత్య చేయరాదు. ప్రియబిడ్డలారా గమనించండి, ఆడవాళ్ళు స్త్రీలు వెళ్ళి ఈ అబోర్షన్ చేయించుకోవటానికి, కడుపు చేయించుకోవటానికి బలవంతంగా కానీ వ్యక్తిగతంగా సిద్ధపడి వెళ్తారు. కానీ ఆ ఒక అబోర్షన్ వలన ఆ బిడ్డ కడుపులో, ఆ బిడ్డ శరీరానికి, ఆ బిడ్డ యొక్క మానసికమైన అవస్థలో ప్రియబిడ్డలారా ఎన్నో రకరకాల ప్రమాదకరమైన పరిస్థితి గురి అవుతుందో ప్రియబిడ్డలారా తెలవదు. ఎందుకంటే దేవుడే సృష్టి ఆరంభమును తల్లికి బిడ్డకి మధ్యలో ఒక మంచి సంబంధాన్ని ఏర్పరిచి ఉన్నాడు, కలిగించి ఉన్నాడు. ఆ సంబంధం ప్రియబిడ్డలారా ఏ ఒక డాక్టర్ కానీ అబోర్షన్ వలన నీ బిడ్డని నేను లోపల తీసివేసినా కూడా ఆ సంబంధం ఈ ప్రపంచంలో ఎవ్వరూ తీసివేయలేరు. నాకు తెలుసండి, నేను నడిపించే ధ్యాన వడకాలలో
అబోర్షన్ వలన చంపిన బిడ్డ కోసం కన్నీరు మున్నీరుగా సంవత్సరాలుగా ఏడుస్తున్న తల్లి నాకు తెలుసు. ఎందుకంటే నీ కడుపు నుంచి మాత్రమే ఆ డాక్టరు నరికి మొక్కలుగా కోసి ఆ బిడ్డని బయటకు తీశారు, లేదా వాక్యూమ్ పంపు వచ్చి లాగి బయటకు తీశారు. కానీ ఆ తల్లికి బిడ్డకి మధ్యలో ఉన్న సంబంధాన్ని ఈ ప్రపంచంలో ఎవడు తీసివేయలేడు. ఎందుకంటే దేవుడు కలిగించిన సంబంధం కాబట్టి. కొంతమంది ప్రియులారా, రాత్రి నిద్రపోతూ ఉండగానే అకస్మాత్తుగా భయపడి లేచే వాళ్ళు ఉంటారు. ఏంటి, నేను చంపిన బిడ్డ నన్ను పిలుస్తూ ఉంది అని చెప్పుకుంటూ, నాకు ఆ బిడ్డ స్వరం వినిపిస్తూ ఉంది, నన్ను అమ్మా అని పిలుస్తూ ఉంది అని పిచ్చోళ్ళగా తిరుగుతున్నటువంటి మారినటువంటి తల్లిలు, స్త్రీలు, ఆడవాళ్ళు నాకు తెలుసండి బిడ్డలారా. ఎంత ఘోరమైన మానసిక పరిస్థితి తయారవుతారంటే, మీరు అనుకుంటారు అది కడుపు చేపిస్తే ఓకే పోయింది కదా, అది అబోర్షన్ చేపిస్తే పోయింది కదా అనుకుంటారు బిడ్డలారా. కానీ నీవు కడుపులో పుట్టి పెరిగిన బిడ్డకి ఉన్న సంబంధం అది నీవు తీసివేయలేరు. నీవు కన్న బిడ్డ లేదా నీ కడుపులో పుట్టిన బిడ్డ గుర్తు ప్రియబిడ్డలారా, అది నీ మనసు నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోదు. అది మానసికంగా నిన్ను వేధిస్తూ నిన్ను కృంక తీస్తూ చేస్తుంది ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా. ఇది ఒకటి. రెండోది ఏంటంటే ప్రియబిడ్డలారా, ఇటువంటి లైంగిక సంబంధం వలన STDs అంటారు, అనగా సెక్సువలీ ట్రాన్స్మిటెడ్ డిసీజెస్ అంటారు. అనగా ప్రియబిడ్డలారా, ఒక వ్యక్తికి ఏమైనా లైంగికమైనటువంటి అనారోగ్య అవస్థ ఉంటే అటువంటి వ్యక్తితో లైంగిక సంబంధం పెట్టుకున్న వాళ్ళకందరికీ కూడా ఈ లైంగికమైన రోగము నీకు కూడా సంక్రమిస్తూ ఉంటుంది. అందులో ఒకటే HIV AIDS. HIV AIDS వలన ప్రియబిడ్డలారా ఎంతో మంది వారి ప్రాణాన్ని ప్రియబిడ్డలారా పాడు చేసుకున్నారు. ఇటువంటి ప్రియబిడ్డలారా శారీరకమైన రోగాలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అంతేకాదు బిడ్డలారా, మానసికంగా డిప్రెషన్కి వెళ్ళిపోయే వాళ్ళు ఉన్నారు, మానసికంగా కృంగిపోయే వాళ్ళు ఉన్నారు. ఎందుకు? ఈ రోగం రావటం వలన, ఇటువంటి ఇబ్బంది రావటం వలన, మనస్సు మీద దానికి వచ్చిన ప్రభావం వలన ఇటువంటి దుర్పరిస్థితులు ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు. మూడోది ప్రియబిడ్డలు ఏంటంటే గిల్ట్ కాన్షియస్నెస్ అంటారు. గిల్ట్ కాన్షియస్నెస్ అంటే నేను తప్పు చేసుకున్నాను, పాపం చేసుకున్నాను అనేటువంటి ఒక పాపబోధం నిరంతరంగా వెంటాడుతూ ఉంటుంది. కొన్నిసార్లు ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ఎన్నిసార్లు పాప సంకీర్తనం చేసినా, ఎన్నిసార్లు దేవుని ముందు నీ పాపాలు ఒప్పుకున్నా, అక్కడ పోయి కన్నీరు మున్నుగా ఏడ్చినా కూడా ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, అటువంటి వ్యక్తుల మనసు నుంచి ఈ పాప బోధం, ఆ గిల్ట్ కాన్షియస్నెస్ వెళ్ళిపోకుండా నిరంతరం వెంటాడుతూ ఉంది. దేవుడి నుంచి దూరం అయిపోతూ ఆధ్యాత్మికంగా ఎదగలేక మనుషులు పడిపోతూ ఉంటారు ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా. నాలుగవదిగా ప్రాబ్లం ఏంటంటే గమనించండి, ఇంగ్లీష్లో సోల్ టైస్ అంటారు. అనగా ఎప్పుడైనా ఒక్కసారి లైంగికమైనటువంటి శారీరకమైన సంబంధం కలిగి ఉంటే ఆ వ్యక్తితో ఎప్పుడు ఒక్క సంబంధం మానసికంగా ఏర్పడుతూ ఉంటుంది. అనగా ఆ వ్యక్తి ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నారో ఏం చేస్తున్నారో నీకు తెలవదు, కానీ ఆ వ్యక్తిని గురించిన తలంపు, ఆ వ్యక్తిని గురించి ఆలోచన, ఆ సంబంధం వల్ల కలిగినటువంటి ఆ సుఖం ప్రియబిడ్డలారా, అది ఒక వ్యక్తిని ఒక బంధకానికి తీసుకువెళ్తూ ఉంటుంది. ఎప్పుడో సంవత్సరాల క్రితం అయిపోయింది సంబంధం, ఎప్పుడో అయిపోయింది శారీరక సంబంధం, ఎప్పుడో అయిపోయింది లైంగిక బంధం. ఇప్పుడు బంధము లేదు, ఆ వ్యక్తి శారీరంగా నీ దగ్గర లేదు, ఆ వ్యక్తి ఎక్కడో వెళ్ళిపోయారు, పెళ్ళైపోయింది, పిల్లలు కన్నారు, సంసారం చేస్తూ ఉన్నారు. కానీ నీ మనస్సు నుండి, నీ ఆలోచన నుండి, నీ తలంపు నుండి ఆ వ్యక్తిని ఎవ్వరూ తీసివేయలేరు. అప్పుడప్పుడు ఈ సంబంధం ఎప్పుడప్పుడు ఇది జ్ఞాపకం వస్తూనే ఉంటుంది. ఇంగ్లీష్లో దాన్ని సోల్ టైస్ అంటారు ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరు, సోల్ టైస్ అంటారు. అందువల్ల ఏమవుతుంది, నీవు తర్వాత ఒక అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకున్నా, అబ్బాయిని పెళ్లి చేసుకున్నా, నీకు భార్య ఉన్నా, భర్త ఉన్నా సరే, ఆ భార్యతో భర్తతో కూడా యథార్థమైన ఒక లైంగిక సంబంధం, ఒక కాపురం నువ్వు చేయలేవు.
ఎందుకు? నీకు ఉన్నటువంటి ఫస్ట్ సంబంధం, ఈ పెళ్ళికి ముందు నీకు కలిగి ఉన్న సంబంధం నిన్ను కాన్స్టెంట్గా డిస్టర్బ్ చేస్తూ ఉంటుంది. నీ మనసుకి వచ్చిపోతూ ఉంటాయి. వాళ్ళని కలవాలని, చూడాలని, ఒక్కసారి కలిసి ఉండాలని ఒక సోల్ టై, ఒక సంబంధం. అది ఎవరికి చెప్పలేరు. సరిగా ఇప్పుడు దేవుడు నీకు ఇచ్చినటువంటి భార్యతో, భర్తతో కూడా సంబంధం నీవు చేయించలేనటువంటి పరిస్థితి ఈ సోల్ టైస్ వలన నీకు వచ్చేస్తూ ఉంది. ఇంకా చివరి ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, అన్యాచురల్ సెక్స్ అంటారు. అనగా ప్రకృతి విరుద్ధమైనటువంటి లైంగిక సంబంధానికి వెళ్ళిపోవటానికి ఒక ఆసక్తి. అనగా ప్రియబిడ్డలారా, అటువంటి వాళ్ళు మగవాళ్ళతో కానీ, ఆడవాళ్ళతో కానీ, ప్రియబిడ్డలారా, హస్తప్రయోగం ద్వారా కానీ, జంతువులతో కూడా సంబంధం పెట్టుకోవటానికి అన్ని విధములైనటువంటి చెడు లైంగికమైనటువంటి ఆసక్తుల కోసం మనిషి వెళ్ళిపోయే అవకాశం కూడా ఉంటుంది ఈ ఒక ప్రభావం వలన. ఇన్ని కాన్సిక్వెన్సెస్, ఇన్ని రకరకాల ప్రభావాలు నీపై పడుతూ ఉన్నాయని స్టార్టింగ్లో ఎవ్వరికి ఈ బుద్ధి రాదు, ఈ ఆలోచన ఉండదు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, రాదు. అందువలన ప్రియబిడ్డలారా, మన కళ్ళ ముందు ఉన్నటువంటి ఇటువంటి నిజాయితీలు, మన కళ్ళ ముందు ఉన్నటువంటి వాస్తవాలు, మన కళ్ళ ముందు జరిగినటువంటి అనేక మంది కలిగిన అనుభవాలు ఎప్పుడు మర్చిపోవద్దు. ప్రియబిడ్డలారా, ఈ సామెతల గ్రంథం 7వ అధ్యాయం 1వ వచనం నుండి చివరి వరకు ఒక్క చాప్టర్ మీరు దయచేసి ఈ వాక్యం వినిన వెంటనే మీకు టైం ఉండే మీరు ఆ ఒక్క చాప్టర్ చదవండి. తండ్రి కుమారునికి ఇచ్చినటువంటి సలహా, తండ్రి కూతురికి ఇచ్చినటువంటి మంచి ఉపదేశం, అందులో ఈ 10 అంశాలు ఉన్నాయి. ధ్యానించండి, జాగ్రత్త ఉండండి. దేవుడు నీకిచ్చిన భవిష్యత్తుని, నీకిచ్చిన మంచి ఆరోగ్యాన్ని, నీకిచ్చిన మంచి మనసును, నీకిచ్చిన మంచి హృదయాన్ని, దేవునితో ఉన్న సంబంధాన్ని పాడు చేసి ఒక్క తప్పు కోసం జీవితమంతా ఏడవద్దు. ఒక్క పొరపాటు కోసం జీవితమంతా నీవు కృంగిపోవద్దు. ఒక్క పొరపాటు చేసి జీవితమంతా పశ్చాత్తాపడవద్దు. ఒక్క తప్పు వలన ప్రియులారా గమనించండి, సుఖం కొన్ని నిమిషాలకే. నీ బాధలు, ఏడుపులు, కన్నీరు విరిగి నలిగిపోయేది జీవితమంతా ఏడుస్తావు. ఏది కావాలి నిర్ణయం తీసుకో. గమనించండి, దేవుని ఆత్మ పౌలు గారితో పలికినటువంటి మాట, నీకు నా కృప చాలును, నీకు నా కృప చాలును అని పలికిన దేవుని ఆత్మ ఆ కృపతో నిన్ను బలపరచాలని ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజలో మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం. ప్రభువైన దేవా, ఈరోజు ఈ వాక్యాన్ని మాకు అందించిన మీకు స్తోత్రం చెల్లిస్తూ ఉన్నాం. నీకు మహిమ, కృప, కరుణ ప్రియులారా ఈ బిడ్డలకు దయచేయమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. నీ ఆత్మ ద్వారా జ్ఞానం దయచేయండి, నీ ఆత్మ బుద్ధిని దయచేయండి ప్రభువా. నీ ఆత్మ ద్వారా ఇంద్రియ నిగ్రహణ శక్తిని అనుగ్రహించండి ప్రభువా. నీకు మహిమ కలుగునుగాక. ఈ వాక్యాన్ని ఆలకించిన బిడ్డలు నీవు మాట్లాడమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. పరిశుద్ధాత్మదేవ, నీ ఆత్మ ద్వారా జ్ఞానము, బుద్ధిని, తెలివిని అనుగ్రహించండి, మంచి ఆలోచన కలిగించండి ప్రభువా. అమ్మ మరియ తల్లి, ఈ బిడ్డల కోసం ప్రార్థించని వేడుకుంటున్నాం. దేవర ప్రసాదం చేత అందిన మరియమ్మ వందనము. ఏలిన వారు మీతో ఉన్నారు, స్త్రీలలో ఆశీర్వదింపబడిన వారు మీరే, మీ గర్భఫలమగు యేసు ఆశీర్వదింపబడిన వారుగానే. పరిశుద్ధ మరియమ్మ సర్వేశ్వరుని యొక్క మాత, పాపాత్మైన మా కొరకును ఇప్పుడును మా మరణ సమయమునందు ప్రార్థించండి. ఆమేన్. పిత, పుత్ర, పవిత్ర ఆత్మకు మహిమ కలుగునుగాక. ఆదిలో కలిగినట్లును ఇప్పుడును ఎప్పుడును సదాకాలం మీకే మహిమ కలుగునుగాక. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, అర్పణ సమయంలో మనం ప్రవేశించబోతూ ఉన్నాం. ఇటువంటి అన్ని రకాల అనుభవాలను ఈ బలిలో కానుకగా అర్పించండి. దేవుడు మీకు విడుదల ఇవ్వాలని మన పరిశుద్ధ బలిలో ప్రార్థన చేయబోతున్నాం. na
సహోదరి సహోదరులారా, మనం అర్పించే ఈ బలి సర్వశక్తి గల పితి అయిన సర్వేశ్వరునికి అంగీకారమగినట్లుగా ప్రార్థించుదాము. ప్రభువు తన నామాస్తుతి మహిమలు కొరుకును, మన ప్రయోజనము కొరుకును, తన పవిత్ర శ్రీసభ ప్రయోజనము కొరుకును మీ కర్మల ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరించునుగాక. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఈ అర్పణ వేళలో మనము అప్పద్రాక్షరసములు కానుకగా అర్పిస్తూ ఉండగా ఈనాడు ఈ పరిశుద్ధ బలిని, దేవుని యొక్క పరిశుద్ధమైన వాక్య సందేశాన్ని స్పాన్సర్ చేస్తూ మీకు అందిస్తూ ఉన్న మేరీ అల్ఫోన్సా కుటుంబాన్ని మనం ప్రత్యేకంగా స్మరించుకుందాం. దేవుడు ఆ కుటుంబానికి చేసినటువంటి సకల మేలు కృతజ్ఞతగా ఈ కుటుంబము స్పాన్సర్షిప్ నిర్వహిస్తూ ఉంది. ఆ కుటుంబమును, వారి ప్రార్థన కోరికలను, ఇంటెన్షన్స్ అన్నిటిని మనసు తలంచుకుంటూ ఈ అర్పణ వేళలో ఆ కుటుంబం కోసం మనం ప్రార్థిద్దాం. దేవుడు కుటుంబాన్ని దీవించి ఆశీర్వదించి వారికి ఒక మంచి భవిష్యత్తు ఏర్పరిచి వారి పిల్లలను జ్ఞానోదయం కలిగి నడిపించాలని మనం ప్రార్థిద్దాం. అలాగే గ్రిగోరియన్ మాస్ పెట్టించి కుటుంబాల్లో మరణించిన ఆత్మలకు నిత్య విశ్రాంతి కలగాలని, వారి పాపములు మన్నించబడాలని కోరుకుంటూ అర్పించిన ప్రార్థనలు ప్రబోధనలు సమర్పించుకుందాం. ఈ పాప పరిహారార్థ బలిపూజ ద్వారా చనిపోయిన ఆత్మల పాపములు దేవుడు మన్నించి అక్ష సౌభాగ్యములోకి వారిని వారసులుగా చేర్చమని మనం వారి కోసం ప్రార్థిద్దాం. అలాగే ఈనాడు పరిశుద్ధ బలిపూజ పెట్టించి మన ప్రార్థనా సహాయం కోరిన కుటుంబాలను, మరి ఇంటెన్షన్స్ అన్నిటినీ విశ్వాసంతో భక్తితో మనం సమర్పించుకుందాం. అలాగే ఆన్లైన్ లో ఈ మాసంలో పాల్గొంటూ మీరు ఎంతో మంది రకరకాల విన్నపాల ప్రార్థన సహాయం కోరుకుంటూ ఉన్నారు. దాదాపు 5,000 కుటుంబాలు ప్రతిరోజు జపమాల ప్రార్థన చేసుకుంటూ ఇంటర్సెషన్ చేస్తూ ఉండగా దేవుడు వారిని దీవించి ఆశీర్వదించి అనేక మందికి దీవెనగా ఆశీర్వాదంగా మార్చాలని కోరుకుందాం. ఈ మా ప్రార్థనలన్నిటినీ మా నాథుడిని యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. ఆమేన్. ఏలిన వారి మీతోను ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉందురుగాక. మీ మనస్సులోను మీ ప్రార్థనలన్నిటినీ ఉన్నతమునకు త్రిప్పండి. ప్రభు వైపు త్రిప్పియున్నాము. మన దేవుడైన ఏలిన వారికి కృతజ్ఞత తెలుపుదము. కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము, న్యాయము. ఏలిన వార పావన పిత సర్వశక్తి గల నిత్య సర్వేశ్వర, మా ఏలిన వారిని యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఎల్లప్పుడూ ఎచ్చోటును మేము మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెల్లించుట యుక్తము, న్యాయము, ధర్మము, రక్షణదాయకము. వారి ప్రథమాగమన దీన నరరూపమును ధరించి మీరు ఆది యందు వాగ్దానం చేసిన ఏర్పాటు నెరవేర్చి నిత్య రక్షణ ద్వారమును మాకు మరలా తెరచను. పునరాగమున వారు మహిమ ప్రతాపములతో ప్రత్యక్షమైనప్పుడు వారు వాగ్దానం చేసిన రక్షణ బహుమానమును పొందెదను. దానికై మేమిప్పుడు మెలకువతో ఉత్సాహముతో నిరీక్షించుచున్నాము. కావున దూతలతోనూ అరిదూతలతోనూ భద్రాసనలతోనూ ఏకమై మేము నిరంతరము నిన్ను స్తుతించుట ఎట్లనగా, దళాధిపతైన సర్వేశ్వరుడు పవిత్రుడు, 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 పరలోకమును భూలోకమును నీ మహిమతో నిండి ఉన్నవి. మహోన్నతమున ఓసన్న, ప్రభు నామమున వేంచేయువారు ధన్యులు. మహోన్నతమున ఓసన్న. బిడ్డలారా, పరిశుద్ధాత్మ మనకి ఇంద్రియ నిగ్రహణ శక్తిని అనుగ్రహిస్తాడు. కంటిని అదుపులో పెట్టుకోవటానికి, నాలుకను అదుపులో పెట్టుకోవటానికి, శారీరక ఆసక్తిని అదుపులో పెట్టుకోవటానికి మనకు శక్తిని, బలమును ఇచ్చే పరిశుద్ధాత్మ ప్రభావం ఈ కానుకలపై దిగి రావాలని, ఈ మాసంలో పాల్గొన్న మీ అందరిపైకి రావాలని మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం. పావన పిత, మీ నిజముగా పరిశుద్ధులు, మీ సృష్టి అంతము స్తుతించుట యుక్తము. ఏలైనా మీ దివ్య కుమారుడును మా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ ప్రభావము వలన సమస్తమును నూతనింప చిత్తగించితిరి. ప్రపంచమాద్యంతము సూర్యోదయం నుండి సూర్యాస్తమయం వరకు మీ నామమునకు నిర్మలమైన ఒక పరిశుద్ధ బలిని అర్పించుటకై ప్రజలందరూ నిరంతరము నిన్ను పిలుచుచూ ఉన్నారు. కావున ఏలినవారా, ఈ కానుకలను మీ సముఖమునకు తెచ్చియున్నాము. మీ పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా వీనిని పవిత్రపరచ
ప్రతిమాలు కొనుచున్నాము. ఈ విధమున ఇవి మా నాదుడును మీ కుమారుడునైన యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక. వారి ఆజ్ఞ ప్రకారమే ఈ కృతజ్ఞతార్చలను మీకు నెరవేర్చుచున్నాము. వారు పాటుపడుటకు ఇష్టపూర్తిగా తమ్ము అప్పగించుకొనినప్పుడు అప్పము నందుకొని మీకు కృతజ్ఞతా వందనములు చెప్పి స్తుతించి శిష్యులకిచ్చుచు ఎట్లనిరి, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని భుజింపుడు. ఎలయనా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరము. ఆ విధముగానే భోజనానంతరము పాత్రము నందుకొని మరలా మీకు కృతజ్ఞతా వందనములు చెప్పి స్తుతించి శిష్యులకిచ్చుచు ఎట్లనిరి, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చేయుడు. ఎలయనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్కన రక్తపు పాత్రము. ఇది మీ కొరకును ప్రజలందరి కొరకును పాప పరిహారమునకై సిలువలో ధారవోయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుడు. ఇది మన విశ్వాస రహస్యము. ప్రభువా, మేము ఈ అప్పమును భుజించినప్పుడెల్లా ఈ పాత్రము నుండి పానము చేయనప్పుడెల్లా నీవు మరలా వచ్చే వరకు నీ మరణమును చాటిదము. కనుక తండ్రి యేసుక్రీస్తుల పట్ల మరణమును ఉత్థానమును స్మరించుచు జీవితమొసగి అప్పమును రక్షణ పాత్రమును మీకు సమర్పించుచున్నాము. మీ సముఖను మోకరించి ఈరోజు పరిశుద్ధ బలి అర్పించడానికి మమ్మందరిని పాత్రలుగా చేసినందుకు మీకు వందనములు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం. యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములో పాలేవారుగా మమ్ము పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా అభిషేకించి నడిపించమని ప్రతిమాలు కొనుచున్నాం. ఏలిన వారా, ప్రపంచమంతంతటా వ్యాపించిన మీ శ్రీసభను జ్ఞాపకముంచుకొనము. మా ఫ్రాన్సిస్ జగద్గురువును, పూల ఆంతోనీ అధిపతిని, తదితర పీఠాధిపతులను, గురువులను, మఠకన్యులను, నీ సేవకులందరినీ ఇంద్రియ నిగ్రహణ శక్తిని అనుగ్రహించి పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకముతో నడిపించండి. ప్రభువా, ఉత్థాన మగదుమును ఆ నమ్మికతో చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను మీ కనికరమందు చనిపోయిన వారందరినీ జ్ఞాపకం ఉంచుకునము. ప్రభువా, మరి ముఖ్యంగా ఈరోజు ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలో ఉద్ధరించే స్థలములో ఉన్న ఆత్మల కోసం, చనిపోయిన ఆత్మల విశ్రాంతి కోసం పూజ పెట్టించిన వారందరి ప్రార్థనలను దయతో ఆలగించండి. ఉద్ధరణ స్థలములో ఉన్న ఆత్మల మీ దివ్య సన్నిధికి వారసులుగా చేర్చండి. ప్రభువా, మా అందరిపై దయ చూపండి. దేవుని కన్యతల్లిగా మరియ మాతతోనూ ఆమె భర్త యోజప్ప గారితోనూ ఆది నుండి మీకు సేవ చేసిన పుణ్యాత్మలు అందరితో మాకు నిత్యజీవములో భాగము దయచేయండి. మరి ముఖ్యంగా ప్రభువా, ఈరోజు ఈ పరిశుద్ధ రక్షణ బలిని స్పాన్సర్ చేసి ఇంటింటి రక్షణ సువార్తను అందించిన కుటుంబాలని ఈ బలిలో జ్ఞాపకముంచుకొని వారిని దీవించండి. ఆ బిడ్డలకి మంచి ఆరోగ్యం దయచేయండి. దేవుని సేవలో కావలసిన ఆసక్తిని, కృపాభిషేకం ప్రసాదించండి. నీ స్వార్థ సందేశం కోసం వారు ఇచ్చినటువంటి కానుకను బట్టి వారు 7 రెట్ల ప్రతిఫలం పొందుదురుగాక. ప్రభువా, ఈ బలిలో పాల్గొన్న ఈ బిడ్డలు లైంగిక ఆసక్తుల నుండి, లైంగిక బంధకాల నుండి, లైంగిక చెడు అలవాట్ల నుండి, లైంగిక అక్రమ సంబంధముల నుండి వారు బయటపడటానికి
ఆత్మశక్తిని, ఇంద్రియ నిగ్రహణ శక్తిని వారికి అనుగ్రహించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. ఆమేన్. ఈ మా ప్రార్థనలన్నిటినీ ప్రభువా మేము ఈరోజు తలంచుకుంటూ మీ సన్నిధికి సమర్పిస్తున్నాం. మధ్యస్థ ప్రార్థన టీంని, కుటుంబాలను, గ్రూప్ అడ్మిన్స్ని, గ్రూప్ లీడర్స్ని, మన కోర్ టీంని నడిపిస్తున్నటువంటి బానొక్కని కుటుంబాన్ని మీకు అర్పిస్తున్నాం. ఈ ఆన్లైన్ పరిచర్య కోసం ప్రభు ఎవరెవరైతే సహాయం అందిస్తున్న వారందరినీ గొప్పగా దీవించండి. మా టీంని కాపాడి సంరక్షించండి ప్రభువా. నీకు సాక్షిగా అందరూ నిలబెట్టండి. పాప శోధన నుండి వారిని సంరక్షించండి. మాకు విరుద్ధంగా ఉన్న సకల సైతాన్ అట్టాకులు యేసు నామములో కూలిపోవునుగా కానీ ప్రార్థిస్తున్నాం. ఈ మా ప్రార్థనలన్నిటినీ మానవ యేసు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. రెండు చేతులు పైకి లేపి బిడ్డలారా ఈ త్రిత్వగు దేవుని యొక్క స్తోత్ర గీతం మనం పాడుకుందాం. వారి ద్వారా, వారితో, వారి అందు సర్వశక్తిగల పితయైన సర్వేశ్వరా, పవిత్రాత్మతో ఏకమై ఉండు మీకు యుగ యుగములు గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. ఆమేన్. ఆమేన్. ప్రభు యేసుకు మనకు నేర్పించిన ప్రార్థన భక్తితో విశ్వాసంతో ప్రార్థించుకుందాం. పరలోకమందున్న మా యొక్క తండ్రి, నీ నామం పూజింపబడును గాక, నీ రాజ్యం వచ్చును గాక, మీ చిత్తం పరలోకమందు నెరవేరినట్లు భూలోకమందున నెరవేరును గాక. నానాటికి కావలసిన మా అన్నము మాకు నేటికి అనుగ్రహింపము. మా యొద్ద అప్పబడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులు మీరు మన్నింపము. మమ్ము శోధన యందు ప్రవేశింపనివ్వగా కీడుల నుండి మమ్మ రక్షించండి. ఏలిన వార అన్ని కీడుల నుండి మమ్మ రక్షింపము. మా ఈ రోజులలో ఈ మాసంలో పాల్గొన్న బిడ్డలని అన్ని విధమైన అక్రమ సంబంధముల నుండి, లైంగిక ఆసక్తుల నుండి, పాప బంధకాల నుండి, చెడు అలవాట్ల నుండి, అన్ని విధమైనటువంటి దురాత్మల సంబంధమైనటువంటి ప్రభావాల నుండి, కంటి వ్యామోహాల నుండి పూర్తిగా విడిపించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. మీ మోక్ష ఆనందమును మా రక్షకుడు యేసుక్రీస్తు రెండవ ఆగమును నిరీక్షించుచుందము. ఏలైనా నిరంతరము నీదే రాజ్యము, నీదే అధికారము, నీదే మహిమ. శాంతిని సమాధానం కొసకొచ్చున్నాను అని మీ అపోసదు వచ్చించిన ప్రభువని యేసువా, మా పాపములను మా బలహీనతలను పాటింపక ఈ వీళ్ళందరి విశ్వాసమును, భక్తి క్రియలను, ప్రార్థనలను కటాక్షించండి. మీ చిత్త ప్రకారం ఈ బిడ్డలందరికీ నిజమైన శాంతిని, సమాధానమును అనుగ్రహించండి. యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు ప్రభువా, ఆమేన్. యేసుక్రీస్తు శాంతి సమాధానము ఎల్లప్పుడూ మీ అందరితోనూ ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ఒక్కరికొకరు ప్రభు శాంతి సమాధానము తెలుపుకుందాము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములు పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములు పరిహరించు ప్రభువా, మాకు శాంతిని దయచేయుము. ఇదిగో సర్వేశ్వరుని దేవి గొర్రెపిల్ల, ఇదిగో ఒక అవయవమును కోల్పోవుట నీ దేహమందయు నరగాగ్నికి పాలగొట్టం కంటే మేలు అని పలికిన క్రీస్తు ప్రభు. ఈ గొర్రెపిల్ల విందుకు పిలువబడిన వారు ధన్యులు. ప్రభువా, నీవు నా ఇంట ప్రవేశించుటకు నేను పాత్రును కాను, కానీ నీవు ఒక్క మాట పలికిన నా ఆత్మ స్వస్థత పొందును. యేసుక్రీస్తు శరీరరక్తములు మనకు నిత్య జీవములు భాగం ప్రసాదించునగాక. ఆమేన్. మధుర 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 విందు, మనసులోన తేనెలూరు విందు. మధుర 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 విందు, మనసులోన తేనెలూరు విందు.
పరమును వీడి భువికే తెంచిన దైవసుతుని విందు, విందు కలువరి గిరిపై సిలువ పీఠమున సిద్ధమైన విందు. విందు పరమును వీడి భువికే తెంచిన దైవసుతుని విందు, విందు కలువరి గిరిపై సిలువ పీఠమున సిద్ధమైన విందు. విందు ఇదే ఇదే క్రీస్తు శరీరము, ఇదే ఇదే క్రీస్తుని రక్తము. ఇదే ఇదే క్రీస్తు శరీరము, ఇదే ఇదే క్రీస్తుని రక్తము. దివ్య సత్ప్రసాదం మనకు పరమ ప్రసాదము, ఇలలో దివ్య సత్ప్రసాదం మనకు పరమ ప్రసాదము. పరుగున రండి పాల్గొన రండి దైవసుతుని జనమా, భయభక్తులతో లోకొన రండి ప్రభు ప్రియ సంఘమా. పరుగున రండి పాల్గొన రండి దైవసుతుని జనమా, భయభక్తులతో లోకొన రండి ప్రభు ప్రియ సంఘమా. పరమును వీడి భువికే తెంచిన దైవసుతుని విందు, కలువరి గిరిపై సిలువ పీఠమున సిద్ధమైన విందు. ప్రార్థించుదము. యేసయ్యా, మీ కలువరి రక్షణ బలిని మరొకసారి అర్పించడానికి మమ్మందరినీ పాత్రలుగా చేసినందుకు మీకు స్తోత్రం. ఈరోజు ఈ పరిశుద్ధ బలి యోగ్యత ద్వారా బలి భోజనం స్పాన్సర్ చేసినటువంటి కుటుంబాన్ని, వారి బిడ్డలను దీవించి ఆశీర్వదించండి. మేము కోరుకున్నటువంటి లైంగిక విడుదల ఈ బలి భోజనంలో పాల్గొన్న బిడ్డలకు ప్రసాదించండి. మా ప్రార్థన సాయం కోరిన ప్రతి ఒక్కరిని, మా టీంని మీ దివ్య సన్నిధికి మేము కానుకగా అర్పిస్తూ నెరవేర్చిన ఈ బలి నీకు స్వీకార్యమగునుగాక. ఈ మా ప్రార్థనలు మా నాథుని యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. ఏలిన వారి మీతోనూ ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు పిత పుత్ర పవిత్రాత్మ మేమందరినీ, మీ కుటుంబాలను సకల కీడుల నుండి విడిపించి కాచి కాపాడి నడిపించునుగాక. ఆమేన్. సమాధానముతో వెళ్ళి క్రీస్తు ప్రేమలో, క్రీస్తు సేవలో జీవించుదము. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. ప్రియబిడ్డలారా, ఈరోజు ఈ పరిశుద్ధ బలిని, దేవుని వాక్యాన్ని స్పాన్సర్ చేసిన మేరీ అల్ఫోన్సా కుటుంబానికి డివైన్ మర్సీ సెంటర్ తరపున బెన్నీ ఫారెస్ట్ స్పెషల్ మీకు థ్యాంక్స్ తెలియజేస్తున్నానమ్మా. మీ స్పాన్సర్షిప్ వలన ఎంతో మంది దేవుని వాక్యాన్ని ఆలగించి ఉన్నారు, దేవుని వాక్యములో బలపడి ఉన్నారు. మీకోసం మేము ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం. సువార్త పరిచర్య ఇంటి నుంచి చేస్తున్న మీకు దేవుడు తన వాగ్దాన ప్రకారము 7 రెట్ల ప్రతిఫలం మీకు అనుగ్రహించును గాక. బిడ్డలారా, మీరు ఏలూరు ధ్యాన వడక మందిరం కోసం పూజలు పెట్టిస్తున్నారు, ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నారు. ఆ ధ్యాన వడక సంబంధమైనటువంటి, కేంద్ర సంబంధమైనటువంటి డీటెయిల్స్ మీకు తప్పకుండా మేము తెలియజేస్తాం. మీరందరూ కూడా ఏలూరు ధ్యాన వడక మందిరం కోసం ప్రార్థన చేయండి. ప్రార్థన వలన మనము ఆ మందిరం కట్టి దేవుని మహిమ కోసము మనం నిలబెడతాం. దేవుడిని అందరినీ కూడా హేరాళంగా దీవించును గాక. హ్యావ్ ఎ వండర్ఫుల్ డే అండ్ గాడ్ అబండెంట్లీ బ్లెస్ యూ. వందనం ప్రభు, వందనం వందనం ప్రభు, వందనం చేతులెత్తి మేమందరం చెబుతున్నాం వందనం, వందనం ప్రభు, వందనం వందనం ప్రభు, వందనం చేతులెత్తి మేమందరం చెబుతున్నాం వందనం.